A very good morning to one and all. Well, today we are in the day 2 of our 5 days workshop based on the basic human rights and the introduction to Constitution of India. Civil Engineering Student Association of Department of Civil Engineering, Right Shikshan Sanstha's Karmavir Bhaurav Patil College of Engineering, Satara, have organized this workshop for the second year students specifically. Now, today we are having the eminent and the versatile personality Dr. Mahendra Kharnar sir as our resource person. So, I request my team members to initiate with today's session. Sure, sir. A very good morning to one and all. First of all, I would like to welcome you on in the day 2 of workshop based on basic human rights and introduction to Constitution of India. Then I would like to thank you all for your great response for our yesterday's session, which we have concluded successfully. Then I would like to request Tapase sir to start our day 2 of the workshop with the national anthem. Prior to that, I would like to, I think, Rutuja, please. Yes, sir. Yes. Get the schedule out. I will give a short summary. I would like to have a glance on today's workshop. We will start our workshop with the national anthem. Then we will do offering to the portrait and photos of beloved Karmavir Anna, Dr. Babasaheb Ambedkar and Chhatrapati Shivaji Maharaj. Then the reading of preamble will be done by Ms. Vaishnavi Darekar and Mr. Gopi Kadam. Then welcome of participants and guests on behalf of department and institute will be done by myself, Ms. Rutuja Bagde. Then I will welcome and introduce our chief guest, Dr. Kharnar sir. Then Kharnar sir will deliver his valuable speech based on NGOs and human rights in India. Then we will have a wonderful interactive sessions with our participants. And then vote of thanks will be delivered by Ms. Pratiksha Bodki. Thank you, Rutuja. Now, as a fundamental right, the basic fundamental duty that we have to obey by honoring the national anthem by standing at your places. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you very much. I request Rutuja to initiate the talk. Thank you so much, one and all. I request Tapasi sir to do flowering to beloved Karmavir Anna, Dr. Babasaheb Ambedkar and Chhatrapati Shivaji Maharaj. Thank you so much, sir. Then I would like to request Ms. Vaishnavi Darekar to read the preamble in English.
The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them all and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you, Vaishnavi. Then I request Mr. Gopi Kadam to read the Constitution in Marathi. Thank you, Rutuja, for giving me this chance. भारताचे संविधान उद्देशिका आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत. Thank you, Gopi. Then I would like to welcome our guests, participants on the behalf of department and college. Your presence in the workshop, which is really valuable to us. Then I would like to introduce our today's chief guest, Dr. Mahendra Khairnar sir. Khairnar sir was working as an assistant professor in law since 2009. He was appointed on 2010 in the Institute Bharati Vidyapith Yashwantrao Chavan Law College, Karad. He has completed his academic qualification like he has completed his BCom from the University of Pune in 2004. In 2007, he has concluded Bachelor's of Law from the Pune University. Along with that, he has completed Master's of Law from the Pune University in 2009. He also has qualified UGC NET in 2009. He has completed Master of Business Administration from the National Institute of Business Management, Chennai in 2014. He has completed his PhD from Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded in 2021. He also has his career in research. He has worked as a research supervisor, LLM dissertation from 2011 to 2013. He has presented his research papers in state, national seminars, conferences with ISSN and ISBN. He also has published his research papers in online journals under the websites lawyersclubindia.com, legalservicesindia.com, ssrn.org. He also has worked as a supervisor, research project, research sensitization program in Shivaji University, Kolhapur. He also has a teaching experience of 11 years to the undergraduate course of Bachelor's of Law. He also has worked as postgraduate teacher in the Shivaji University, Kolhapur. His administrative experience is also a huge one. He has worked as coordinator in IQAC NAC. He was also the member of the College Development Committee and also has worked as a secretary in the Anti-Ragging Committee. He also delivers speeches on different topics at different colleges based on the topics, especially anti-ragging laws, human rights, domestic violence law, constitution, etc. And today we all are very glad to have such a distinguished personality with us. We all would like to have his speech, his valuable speech to us.
Then I would like to request Dr. Khairnar sir to deliver his valuable speech to our participants. Thank you, Rutuja, for such a nice introduction. Dr. Anand sir, shall I start? 100%, sir. No problem. Thank you. All other participants, please mute yourself. Yes, I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. It is visible. Yes, at the outset, I'd like to say thanks to my dear student and friend, Dr. Anand Tapase, for giving me this opportunity to interact with all you youngsters or young engineers, I would like to say, on the basic topic of basic human rights. This is a very emerging topic, though it is age old, but in today's era, this topic has received a significance due to the changing scenario in the world, in India, as well as in our society as such. And therefore, this topic, that is a human rights or the study of human rights or basic human right, is the compulsory course for different universities, for the first year student, for the second year students. In Pune University, in BAMO, that is Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, and in many other central universities, this course is compulsory. This has been recommended by the Human Rights Commission, National Human Rights Commission of India, that this course, because it is necessary to develop a human with a humane approach. There is a difference between these two words, human and humane. Okay, and therefore, I hope you people have conversant with the term human right. झालंय का तुमचं हे? चालेल ना सर, थोडं बायलँग्वेज झालेलं? 100% काही प्रॉब्लेम नाही सर. सगळे कारण मराठी इंग्लिश सर काहीतरी बोलताय, आपण काही सहभाग नाही. येस. कारण ह्युमन राईट इन्क्लूड द राईट ऑफ द स्टुडंट्स ऑल्सो. ओके, तर हे झालंय का तुमचं? थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह करूया. तुमचं ह्युमन राईट्स म्हणजे काय झालंय का? येस, कॅन एनीबडी? Yes, sir. काय ह्युमन राईट म्हणजे काय सांगता येईल? Yes. What do I understand by the term human rights? Then I will start with my presentation. सर, ह्युमन राईट्स म्हणजे जे मानवी हक्क बोलू शकतो, सोशल, पॉलिटिकल, इकॉनॉमिकल किंवा सर्व म्हणजे ओव्हरऑल क्षेत्रांमध्ये जे बेसिक फंडामेंटल राईट्स जे पाहिजे असतात माणसांना, ते जे दिलेले आहेत. म्हणजे काय पाहिजे असतं? मानवी हक्क म्हणजे ह्युमन राईटचा मराठी अनुवाद झाला. हो, म्हणजे राईट टू इक्वॅलिटी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अँड एक्सप्रेशन, परत right to have holidays, right to marry and have family. Yes, Kabir. All these are the different forms of human right. But what is human right? These are different forms of human right. Yes, you are correct. प्रश्न कळतोय की मानवी हक्क म्हणजे काय, मानव अधिकार म्हणजे काय, किंवा ह्युमन राईट म्हणजे काय? म्हणजे तो बॅकग्राऊंड तुम्हाला क्लिअर असेल तर आपल्याला मग त्याच्या पुढचं काम सुरू करायचं आहे. कोणत्याही जाती धर्मावरती अवलंबून न राहता सर्व माणसांना जे समान अधिकार असतात ते म्हणजे ह्युमन राईट्स असू शकतात. येस, इन समवॉट टर्म्स. ओके, जास्त वेळ न ताणता थोडस मी असं म्हणेल, मानवी हक्क म्हणजे काय? माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा जो अधिकार आहे त्याला म्हणायचं मानवी हक्क. काय म्हटलं? माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा जो काही अधिकार आहे, हे मी नाही म्हणत आहे, हे कोण म्हणतंय? तर हे युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट जे आहे ते म्हणतंय. तर आपण बघूया हळूहळू काय आहे ते, म्हणजे तुम्हाला कळेल. ठीक आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे मानव अधिकार आपल्याला उपलब्ध आहेत. त्याच्यापैकी हे अधिकार का उपलब्ध आहेत हे समजून घेणं गरजेचं आहे. Being a human being, we do have certain rights and those rights are known as human rights.
and in Constitution of India they have been adopted as a fundamental rights. Okay. तर आज आपण ह्या जे काही आपलं इंटरॅक्शन होणार आहे तास एक तास, त्याच्यामध्ये आपण तुमचा जो मॉड्यूल 4 आहे तुमच्या ऑडिट मधला, एनजीओज अँड ह्युमन राईट्स इन इंडिया पर्टेनिंग टू लँड, वॉटर अँड फॉरेस्ट इश्यूज, ठीक आहे ना, हा तुमचा आहे. मग हा जो काही तुमचा मॉड्यूल 4 आहे त्यामध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत ते बघूया. आपण ह्युमन राईट्स म्हणजे काय बघणार आहोत, आणि या ह्युमन राईटचा आणि एन्व्हायरमेंटचा कसा संबंध आहे, त्यासाठी काही इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन्स आणि एनजीओज आहेत का. मग जो महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे एनजीओ म्हणजे काय, त्याचा काय अर्थ होतो, त्याचं रजिस्ट्रेशन कशा प्रकारे होतं, त्यांना फंडिंग कुठून येतं आणि किती प्रकारच्या आहेत. मग ह्या ज्या एनजीओज आहेत ह्या फक्त नॅशनल आहेत की इंटरनॅशनल आहेत, तर येस सर्टनली इंटरनॅशनल एनजीओज आहेत. त्या कुठल्या कुठल्या आहेत त्या आपण बघणार आहोत. त्यानंतर ह्या ज्या एनजीओज आहेत त्या फंडामेंटल राईट साठी, ह्युमन राईट साठी आणि एन्व्हायरमेंट साठी काम करतात. मग कुठल्या प्रकारचे एन्व्हायरमेंटल लॉज त्यांना फॉलो करावे लागतात, भारतामध्ये असे कुठले कुठले एन्व्हायरमेंटल लॉज आहे ज्याच्यासाठी या एनजीओज काम करतात, आणि भारताने अशा कुठल्या कुठल्या वेगळ्या प्रकारच्या एन्व्हायरमेंटल ऑर्गनायझेशन्स, नॅशनल बॉडीज स्थापन केलेल्या आहेत, फॉरेस्ट, लँड, वॉटर बॉडीज यांच्यासाठी काम करतात. तर मी तुमच्याशी जे चर्चा करणार आहे त्याचे हे ठराविक असे 6 मुद्दे आहेत, ठीक आहे ना. या व्यतिरिक्त जर काही प्रश्न राहिले तर आपण क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन मध्ये, प्रश्न उत्तराच्या तासामध्ये ते बघणार आहोत, ठीक आहे. नाउ जस्ट आय आस्क यू द क्वेश्चन, व्हॉट इज ह्युमन राईट. Now here you can see the logo of Universal Declaration of Human Rights. This is the basic charter defining human rights. हा जो आहे हा अतिशय बेसिक चार्टर आहे. चार्टर म्हणजे काय, संविधा. जसं आपलं संविधान आहे तसं जगाची जी काही संविधा आहे, जगाचे जे काही संविधान आहे त्याला आपण युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन किंवा चार्टर ऑफ युनायटेड नेशन असं म्हणतो. आणि त्याची जी एक विंग आहे त्याला म्हणायचं युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स किंवा UDHR. 10 डिसेंबरला आपण ह्युमन राईट्स डे सेलिब्रेट करतो, जागतिक मानवाधिकार दिन. का, कारण 10 डिसेंबर रोजी हे जे युनायटेड नेशनचं एक अंग आहे युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट, यांनी UDHR स्वीकारली. युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन म्हणजे दे हॅव डिक्लेअर दॅट दिस विल बी द राईट्स ऑफ ऑल ह्युमन बिईंग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. या भारताचेच नाही तर जगाचे संपूर्ण जे काही नागरिक आहेत, जगामध्ये राहणारे जितके काही लोक आहेत त्यांना ठराविक असे बेसिक ह्युमन राईट्स आहेत. तर मित्रांनो, ह्युमन राईट का गरजेचा आहे थोडंसं डिस्कशन किंवा या UDHR ची जी पार्श्वभूमी आहे ती मी तुम्हाला थोडीशी सांगतो. जे काही लीग ऑफ नेशन नावाची संस्था जगामध्ये आधी काम करत होती, परंतु लीग ऑफ नेशन असताना देखील म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सगळ्या देशांचा एकमेकांशी समन्वय असावा, इंटरनॅशनल पीस अँड ट्रँक्युलिटी मेंटेन राहावी, जगामध्ये शांतता नांदावी, आणि शांतता नांदली तर स्थैर्य येईल, स्थैर्य आलं तर इकॉनॉमिक प्रोग्रेस होईल, इकॉनॉमिक प्रोग्रेस झाली तर लोकांना त्यांचं जीवन, त्यांचं आयुष्य भरभरून जगता येईल. मात्र हा आदर्शवाद आहे, हा टिकला नाही. तुम्हाला पहिलं वर्ल्ड वॉर माहिती, दुसरं वर्ल्ड वॉर माहिती, म्हणजे जागतिक युद्ध, विश्वयुद्ध पहिलं आणि दुसरं. मग हे जे काही विश्वयुद्ध होतं दुसरं ते 1945 ला संपलं, आणि 1945 ला 26 ऑक्टोबर 1945 ला युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन नावाची एक संस्था मित्र राष्ट्रांनी, म्हणजे ज्यांनी दुसरं युद्ध महायुद्ध जिंकलं अशा मित्र राष्ट्रांनी, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, चायना यांनी हे युनायटेड नेशन स्थापन करावं असं त्यांच्याकडून प्रस्ताव आला. आणि मग कशासाठी हा इंटरनॅशनल प्लेस किंवा प्लॅटफॉर्म आम्हाला पाहिजे, तर जगामध्ये जेवढे काही माणसं आहेत त्या सगळ्यांचे अधिकार जोपर्यंत प्रोटेक्ट होत नाही तोपर्यंत जगामध्ये शांती नांदणार नाही, है ना. जे युनायटेड नेशनचे ह्युमन राईटचे जे मुख्य सूत्रधार होते तो म्हणजे रूझवेल्ट. आणि ह्या ज्या रूझवेल्ट आहेत या लेडीजने पहिल्यांदा जो शब्द उच्चारला तो म्हणजे ह्युमन राईट्स आर अवेलेबल अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द रिलीजन, अँड इट इज द बर्थ राईट ऑफ एव्हरी ह्युमन बिंग. हे पहिल्यांदा जगाच्या पाठीवर कोणी केलं तर मार्गारेट रूझवेल्ट, मार्गारेट थॅचर यासारख्या विभूतींनी केलेलं आहे. आणि त्यांची या युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स मागे एक मोठी पार्श्वभूमी आहे.
आणि मग 10 डिसेंबर 1948 ला ही UDHR स्वीकारलं गेलं. आणि गंमत अशी की 10 डिसेंबर 1948 भारताचं बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह रिझॉल्युशन देखील स्वीकारलं गेलं. म्हणजे दिस इज अ कोइन्सिडन्स. आणि भारताचं सुदैव म्हणायला पाहिजे की ज्यावेळी भारतामध्ये स्वातंत्र्याचे वारे वाहत होते 1940 नंतर 1945 नंतर, त्याच वेळी जगामध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता नांदावी म्हणून प्रयत्न चालले होते. 1945 ला जागतिक युद्ध शांत झालं आणि 1945 नंतर भारतामध्ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली स्थापन करावं असं ब्रिटिशांनी मान्य केलं आणि त्यांनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली स्थापन करून कशासाठी स्थापन करायची कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली, तर भारताचं देखील संविधान असावं. आता हे मी तुम्हाला का सांगतोय, तर तुमचा जो काही टॉपिक आहे आजचा तो म्हणजे बेसिक ह्युमन राईट्स अँड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. म्हणून मी तुम्हाला या दोघांची थोडक्यात पार्श्वभूमी कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस देतोय. लक्षात येत आहे ना? येस, आर यू देअर विथ मी? Yes, sir. आवाज येतोय माझा? Yes, sir. येस सर. हा, येस. ओके, बी लाऊड अँड क्लिअर. हा, काय स्पष्ट असू द्या, म्हणजे इंटरॅक्शन व्हायला पाहिजे. कसं होतं या ऑनलाईन मध्ये समोरचा व्यक्ती ऐकतोय का नाही ऐकतोय, किती सिरियसली ऐकतोय, त्याला कळतंय की नाही कळतं, हा आमच्या शिक्षकांपुढे एक मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. ठीक आहे ना? त्यामुळे ही आपली जबाबदारी आहे की स्वतःहून आपण हे सगळं समजावून घेण्याची गरज आहे. स्वतःहून हे सेल्फ लर्निंग मॉड्यूलवर आपण काम करायचं आहे. तर मी सांगत होतो की मग जागतिक संविधान म्हणजे युनायटेड नेशन आणि भारताचं संविधान हे बरोबरीने काम करत होतं. 10 डिसेंबर 1948 ला UDHR स्वीकारलं गेलं. युनायटेड नेशन हे डिक्लेअर केलं की काय काय अधिकार असतील माणसांचे, जगामधल्या सगळ्या माणसांचे, जो माणूस म्हणून जिवंत आहे. आणि त्याच वेळी 10 डिसेंबर 1948 ला भारतामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताचं ऑब्जेक्टिव्ह रिझॉल्युशन वाचलं. ऑब्जेक्टिव्ह रिझॉल्युशन म्हणजे जी आता तुम्ही प्रिएम्बल वाचली ना मित्रांनो, ती प्रिएम्बलचं वाचन 10 डिसेंबर 1948 ला पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी संविधान सभेसमोर केलेलं आहे की आम्हाला संविधान का स्वीकारायचं आहे, संविधानाची काय उद्दिष्ट असली पाहिजे, संविधानाचे ऑब्जेक्टिव्ह काय काय असले पाहिजे, हे त्या ऑब्जेक्टिव्ह रिझॉल्युशन मध्ये सांगितलं. त्या अनुषंगाने मग त्यांनी ड्राफ्टिंग कमिटी स्थापन केली. ड्राफ्टिंग कमिटी पुढे मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चेअरमन झाले. त्यांनी संविधान निर्माण केलं आणि खाली तारीख दिलेली आहे 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आपण ते अंगीकृत केलं, अधिनियमित केलं आणि स्वतः परत अर्पण केलं. असं आपण मराठीमध्ये वाचन केलं, इंग्लिशमध्ये वाचन केलं. मग हे ह्युमन राईट्स म्हणजे काय, जो मी प्रश्न तुम्हाला विचारला होता, तो ही जी प्रिएम्बल आहे, जशी आपली भारताची प्रिएम्बल आहे तशी युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्सची देखील प्रिएम्बल आहे. आता आपला जो शब्द होता वी द पीपल ऑफ इंडिया, हा शब्द कुठून घेतला, तर हा शब्द युनायटेड नेशनच्या चार्टर मधून घेतलाय. वी द पीपल ऑफ दिस युनिव्हर्स. युनायटेड नेशनच्या चार्टर मध्ये हा शब्द कुठून आला, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मधून आला. तिथे लिहिलेलं आहे वी द पीपल ऑफ युनायटेड स्टेट्स. तिथून मग हा शब्द अमेरिकेतून युनायटेड नेशन कडे गेला, युनायटेड नेशन कडून तो भारतात आला. आणि वी द पीपल हा जो शब्द आहे तो लोकशाहीचा आधार आहे. लोकशाही कशावर आधारलेली आहे, या पहिल्या शब्दांवर. संविधान कोणी तयार केलं, वी द पीपल ऑफ इंडिया. कोणी स्वीकारलं, वी द पीपल ऑफ इंडिया. कोणासाठी स्वीकारलं, वी द पीपल ऑफ इंडिया. यांच्यासाठी आम्ही हे संविधान स्वीकारलेलं आहे. हे स्पष्टपणे आपल्या संविधानामध्ये नमूद केलंय. आणि मला आनंद वाटला की तपासे सरांनी दोन्ही मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही प्रिएम्बल त्या ठिकाणी घेतल्या. कारण आपण हे वाचतो कशासाठी, फक्त सरांनी सांगितलंय म्हणून वाचतो की खरंच त्याच्या मागे काही अर्थ आहे म्हणून वाचतो, हे लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. द प्रिएम्बल इज नथिंग बट द बेसिस ऑफ द होल डॉक्युमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. त्याचा जो काही बेसिस आहे. आणि म्हणून त्याला नंतर जेव्हा केशवानंद भारती ही केस डिक्लेअर झाली त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय प्रिएम्बल काय आहे, प्रिएम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बेसिक स्ट्रक्चर म्हणजे आता तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहे, स्ट्रक्चर सुरू करता की नाही तुम्ही, स्ट्रक्चरच्या आधी काय करतात, स्लॅब बांधतात का फाउंडेशन करतात, काय करतात, फाउंडेशन. मग दिस प्रिएम्बल इज द फाउंडेशन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. आपलं जे संविधान आहे हे कशावर आधारलेलं आहे, प्रिएम्बल नावाच्या फाउंडेशनवर आहे. आणि प्रिएम्बल जितकी स्ट्रॉंग तितकं कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉंग. फाउंडेशन जितकं स्ट्रॉंग तितकं तुमचं स्ट्रक्चर
तुमची इमारत ही स्ट्रॉंग असते है ना, हे जनरल सेन्स मध्ये आपण म्हणतो. तशाच प्रकारे ही जी युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राईट आहे, आपण इकडे येऊया. काय म्हटलं त्यांनी? व्हेअर ॲज रेकग्निशन ऑफ द इनहेरंट डिग्निटी. शब्द बघा काय आहे, रेकग्निशन. म्हणजे युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राईट असं म्हणत नाही की हे राईट आम्ही देतोय, कोण युनायटेड नेशन देतोय, नाही. आम्ही काय करतोय? वी आर जस्ट रेकग्नायझिंग व्हॉट? इनहेरंट डिग्निटी. व्हॉट इज ह्युमन राईट? ह्युमन राईट इज नथिंग बट द इनहेरंट डिग्निटी. म्हणजे जन्मजात माणसाला जीवन जगण्याचा जो काही अधिकार आहे. कसं जीवन जगायचंय? प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगायचंय. नुसतं प्राण्यासारखं ऍनिमल एक्झिस्टन्स आपल्याला नकोय. तर कसा एक्झिस्टन्स हवाय? डिग्निटी. प्रत्येकाला आपली प्रतिष्ठा जपण्याचा अधिकार आहे. आणि पुढे काय आहे? अँड ऑफ द इक्वल अँड इनएलिएनेबल राईट्स. कसे अधिकार आहेत आपल्याला? समान अधिकार आहेत. परंतु कसे? इनएलिएनेबल. म्हणजे कोणीही हे एलिनिएट करू शकत नाही, काढून घेऊ शकत नाही. कोणी म्हणजे तिथलं राज्य सरकार असेल, तिथलं हिटलर असेल, किंवा तिथली एकाधिकारशाही असेल, हुकुमशाही व्यवस्था असेल. कुठलीही व्यवस्था माणसांचे इनहेरंट डिग्निटीचे अधिकार काढून घेऊ शकत नाही. कोणाचे अधिकार? ऑफ ऑल मेंबर्स. कुठले मेंबर्स आहेत? कुठले सदस्य आहे? ऑफ द ह्युमन फॅमिली. ह्युमन फॅमिली जी काही आपली आहे म्हणजे माणसांचा समुदाय ना, इथे दिसतंय तुम्हाला. ऑफ ह्युमन फॅमिली काय आहे? दिस इनहेरंट डिग्निटी इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम. ना मग तुम्हाला मी सांगितलं स्ट्रक्चर, फाउंडेशन काय आहे आपलं? फ्रीडम, जस्टिस अँड पीस इन द वर्ल्ड. या डिग्निटीमुळे, इक्वल अँड इनएलिएनेबल राईट्स मुळे काय होत आहे? जगामध्ये फ्रीडम, स्वातंत्र्य, जस्टिस, न्याय अँड पीस, शांतता ही नांदू शकेल. अशी खूप मोठी प्रिएम्बल आहे. त्याचा हा पहिला पॅराग्राफ मी तुमच्यासाठी दिलेला आहे. युनिव्हर्सल ह्युमन राईट्स किंवा ह्युमन राईटचं महत्व समजून घेताना भारतात आपल्याला समजून घ्यायचंय, कॉन्स्टिट्यूशन समजून घ्यायचे. मात्र कॉन्स्टिट्यूशन ज्याच्यावर आधारित आहे ती युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट मी तुमच्या समोर थोडक्यात मांडलेले आहे. कळालं का हे? येस. मग आपण आज हा जो भाग बघणार आहोत, कशासाठी आपल्याला ह्युमन राईट बघायचे आहेत किंवा एनजीओ बघायचे आहेत. तर एनजीओचं जे काही मुख्य काम आहे, ह्युमन राईटचं जे काही मुख्य काम आहे ते म्हणजे फक्त लिगल राईट प्रोटेक्ट करायचे असं नाही, तर आपण ज्या ठिकाणी राहतोय, ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण राहतोय तो सगळा भाग आपल्याला प्रोटेक्ट करायचा आहे. जसं आता आपल्याला माहिती आहे आपण एपिडेमिक या सिच्युएशन मध्ये आहोत, पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये आहोत. सगळ्या जगामध्ये हाहाकार माजलेला आहे. माणसाचं एकूण अस्तित्व धोक्यात आलेलं आहे एका छोट्याशा कोरोना व्हायरस नावाच्या व्हायरसमुळे. आणि मग याच्यापासून कसं बाहेर पडायचं? तर आपल्याला एकमेकांना सहकार्य केलं पाहिजे. भारताच्या प्रधानमंत्र्यांनी नरेंद्र मोदींनी काय केलं? 52 देशांना लसीचं वितरण केलं फुकट. कशासाठी? तर इंटरनॅशनल जो काही एकोपा आहे तो आपल्याला टिकवून ठेवायचा आहे. इंटरनॅशनल कोऑपरेशन आपल्याला टिकवून ठेवायचं आहे. ह्युमिलिटी आपल्याला टिकवून ठेवायची आहे. म्हणून मग भारतामध्ये देखील आता आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत आपण कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड, वेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही वॅक्सिन्स आहेत त्याचं उत्पादन सुरू केलेलं आहे. हे सगळं कशासाठी? तर माणूस जिवंत राहावा, माणूस सुदृढ राहावा, सुखरूप राहावा, शांत राहावा म्हणून. मग पुढे एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? तर एन्व्हायरमेंट सिग्निफाईज the interaction between human actions and process and the natural world. माणसाची जी काही क्रिया प्रतिक्रिया आहे आणि हे जे काही नैसर्गिक जग आपल्या अवतीभोवती आहे याच्यामध्ये असलेल्या ज्या कंटिन्युअस इंटरॅक्शन आहे, याच्यामध्ये असलेले जे काही प्रोसेसेस आहेत याला आपण एन्व्हायरमेंट असं ग्लोबल टर्मवर. नाउ दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कियोटो प्रोटोकॉल. कियोटो प्रोटोकॉल हे नावाचं एक बेसिक प्रोटोकॉल इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन झालेलं होतं. त्यामध्ये ही डेफिनेशन सांगण्यात आलेली आहे. नंतर आपण एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट 86 मध्ये वेगळी प्रकारची डेफिनेशन केली थोडीशी, ती पण आपण बघू नंतर. ओके. मग हे इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन म्हणजे काय ते आपण बघूया. अ कन्व्हेन्शन ऑर अ ट्रीटी दस इज अन इन्स्ट्रुमेंट दॅट क्रिएट्स लीगल राईट्स अँड ऑब्लिगेशन्स बिटवीन दोज सिग्नेटरी टू द ट्रीटी. A country needs to be a signatory to the treaty for its effective implementation.
मग भारतामध्ये ज्या एनजीओ काम करतायत, जे ह्युमन राईटचं काम चालू आहे किंवा ज्या ज्या काही वेगळ्या प्रकारचे मुवमेंट होत आहेत, या कशामुळे होत आहेत? ह्या इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शनमुळे होत आहेत. आपल्याला जे काही स्वातंत्र्य मिळालं हे फक्त महात्मा गांधींमुळे किंवा फक्त सुभाषचंद्र बोसांमुळे मिळालं असं नाही, तर त्याचे इंटरनॅशनल सिग्निफिकन्स असा होता की जागतिक महायुद्ध सुरू झालेलं होतं, संपत आलेलं होतं. त्या जागतिक महायुद्धामध्ये ब्रिटनची अतोनात हानी झाली होती आणि अशा वेळेस त्यांना त्यांची जी काही कॉमनवेल्थ आहे ही टिकवून ठेवणं शक्य नव्हतं. कॉमनवेल्थ म्हणजे जिथे जिथे ब्रिटिशांचं राज्य होतं ते आता टिकवून ठेवणं शक्य नव्हतं, कारण त्यांची संपूर्ण यंत्रणा खेळखेळी झालेली होती आणि म्हणून त्यांना भारताला स्वतंत्र करावं लागलं, मोकळं करावं लागलं. ही देखील त्याच्या मागची एक घटना आहे. मग हे जे ह्युमन राईट्स आहे, एन्व्हायरमेंट आहे, इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन्स आहेत, हे प्रत्यक्ष माणसापर्यंत, जगातल्या तळागाळातल्या माणसांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे शासनामार्फत शासनाची यंत्रणा करत असते, प्रशासन करत असतं. मात्र प्रत्येक वेळी प्रशासन पुरे पडेलच असं नाही. मग अशा वेळेस आपल्याला काही विविध संस्थांची मदत घ्यावी लागते. मेनी ऑर्गनायझेशन्स अराउंड द वर्ल्ड dedicate their efforts to protecting human rights and ending human right abuses. नॅशनल, इंटरनॅशनल जे काही वेगळ्या प्रकारची ह्युमन राईट्स गॅरंटी करण्यात आलेले आहेत, देण्यात आलेले आहेत, ते प्रत्यक्षपणे अंमलात आले पाहिजेत. जर प्रत्यक्ष अंमलात आले नाही आणि प्रत्यक्षपणे लोकांच्या अधिकारांचं हनन होत असेल आणि फक्त आपण डॉक्युमेंट तयार करून ठेवलं, प्रिएम्बल सारखं, फंडामेंटल राईट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किंवा युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, मात्र लोकांना मिळालेच नाही, तर काय उपयोग आहे अशा प्रकारच्या इंटरनॅशनल डॉक्युमेंटचा? काहीच नाही. आणि त्यासाठी जगामध्ये अनेक संस्था या ह्युमन राईट्स साठी काम करत असतात. ह्युमन राईट अब्युजेस म्हणजे मानवाधिकारांचं हनन जे काही होतं ते थांबवण्यासाठीचं काम करत असतात. अशा ज्या काही एनजीओज आहेत ते मॉनिटर द ऍक्शन्स ऑफ द गव्हर्नमेंट्स. त्या काय करतात? सरकारच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवतात आणि प्रेशर देम टू ऍक्ट अकॉर्डिंग टू ह्युमन राईट्स प्रिन्सिपल्स. आणि त्यांना सांगतात, त्यांना भाग पाडतात. कशासाठी? तर ह्युमन राईट प्रिन्सिपल, मानव अधिकारांचे जे काही तत्व आहे त्याप्रमाणे वागण्यासाठी ते प्रयत्न करत असतात. कोण? तर एनजीओज. मग एनजीओज काय आहेत ते आपण पुढे बघणार आहोत. एनजीओज हॅव प्लेड अ प्रायमरी रोल इन फोकसिंग द इंटरनॅशनल कम्युनिटी ऑन ह्युमन राईट इश्यूज. प्रामुख्याने एनजीओचा उदय का झाला किंवा का निर्माण झाल्या? तर आंतरराष्ट्रीय समुदायामार्फत ज्या काही मानवाधिकारांची घोषणा केली गेलेली आहे, मानवाधिकार सांगितले गेलेले आहेत, त्यांचं प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन केला. त्याला सिव्हिल सोसायटी, अमेरिकेमध्ये त्याला सिव्हिल सोसायटी असं म्हटलं जातं. त्याचा उगम झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. देन व्हॉट इज नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन? कारण माझा जो काही टॉपिक आहे मला दिलेला तो काय आहे? एनजीओज अँड ह्युमन राईट्स. तर मी तुम्हाला आधी काय सांगितलं थोडक्यात, ह्युमन राईट म्हणजे काय, ह्युमन राईट कसे अप्लाय करता येतील, तर एनजीओ मार्फत आणि गव्हर्नमेंट मार्फत करतात. पण गव्हर्नमेंट पुरे पडत नाहीये. सगळीकडे गव्हर्नमेंट संस्था काम नाही करू शकत, कारण गव्हर्नमेंटला स्वतःच्या मर्यादा असतात. त्यांना बेसिकली वेलफेअर ऑफ द सिटीजन्स हे साध्य करायचं असतं, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करायचं असतं, लोकांना रोजगार प्रोव्हाइड करायचा आहे, लोकांच्या आरोग्याची काळजी घ्यायची आहे, शिक्षणाची काळजी घ्यायची आहे. असे अनेक कामं लोकशाही व्यवस्थेमध्ये शासनाला करावे लागतात की जिथे शासन पुरे पडू शकत नाही. शासनाच्या काही स्वतःच्या अंगभूत अशा मर्यादा आहेत आणि त्यासाठी शासनाला मदत करण्यासाठी ज्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांना आपण एनजीओ, दॅट इज अ नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन असं म्हणतो. काय म्हटलंय? नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन इज अ नॉन प्रॉफिट ग्रुप दॅट फंक्शन्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गव्हर्नमेंट. कुठलेही गव्हर्नमेंट नसताना ज्या स्वतंत्ररित्या आपला कारभार चालवतात. पण कसा? नॉन प्रॉफिट. त्यांना कुठल्याही प्रकारचा प्रॉफिट त्याच्यातून मिळवायचा नसतो, कुठल्याही प्रकारचं उत्पन्न त्याच्यातून मिळवायचं नसतं, मात्र लोकांच्या कल्याणासाठी, समाजाच्या कल्याणासाठी ते काम करतात. पुढे, एनजीओ समटाइम्स कॉल्ड सिव्हिल सोसायटीज आर ऑर्गनाइज्ड ऑन कम्युनिटी, नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवल्स to serve a social or political goal such as humanitarian causes or the environment. ज्या काही सध्या एनजीओज काम करतात यांचं मुख्य काम काय आहे? निसर्गाचं संवर्धन करणे आणि पर्यायाने माणसाचं संवर्धन करणे. कारण निसर्ग राहिला तर माणूस राहील, निसर्ग नसेल तर माणूस राहणार नाही.
दोन्ही माणूस हा देखील निसर्गाचाच एक अविभाज्य असा घटक आहे. त्याचबरोबर काही एनजीओ या सोशल आणि पॉलिटिकल जस्टिस मिळवून देण्यासाठी काम करत असतात. सोशल जस्टिस म्हणजे जातींमधला भेदभाव असेल, धर्मांमधला भेदभाव असेल, किंवा एखाद्या विशिष्ट रेसिझम, ज्याला वर्णद्वेष असतो म्हणतो, त्याच्या आधारावर होणारा भेदभाव असेल, तो कमी करण्यासाठी, तो नष्ट करण्यासाठी या एनजीओ काम करतात. तसंच पॉलिटिकल जस्टिस प्राप्त करून देण्याचं देखील काम या एनजीओ त्या ठिकाणी करत असतात. आणि म्हणून एनजीओ म्हणजे काय, दे आर नोन एज अ सिव्हिल सोसायटी ऑल्सो. त्यांना सिव्हिल सोसायटी म्हणजे सुसंस्कृत नागरिकांची संघ किंवा समाज असं एनजीओला म्हटलं जातं. अमेरिकेमध्ये सिव्हिल सोसायटी हा शब्द अतिशय पॉप्युलर झालेला होता, मात्र त्याचे काही दुष्परिणाम दिसून आल्यानंतर त्याला एनजीओ मध्ये कन्वर्ट केलं, तो भाग वेगळा. ओके, बट एनजीओज आर ऑर्गनाइज्ड कम्युनिटी. ओके, एवढं लक्षात ठेवा फक्त. आय होप दिस इज क्लिअर टू यू. ओके, नाउ or national non-governmental organization or NGO is an entity that works for charitable purposes and is known as not for profit making organization. NGO works towards the promotion of arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity and many more. In short, this NGO is a charitable trust or it works as a charitable society. है ना, चॅरिटेबल सोसायटी आपल्याकडे बऱ्याचशा असतात. तर त्याच्यातली एक जी आहे त्याला आपण एनजीओ असं म्हणत असतो. फॉर एक्झाम्पल, रयत शिक्षण संस्था, इट इज रजिस्टर्ड ऍज अ सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऍक्ट ऍज वेल ऍज इट इज रजिस्टर्ड अंडर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट. भारतीय विद्यापीठ इज रजिस्टर्ड अंडर सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऍक्ट ऍज वेल ऍज बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट. म्हणजेच काय, तर त्यांचं चॅरिटेबल ट्रस्ट, जसं मेडिकल कॉलेज सुरू करणं असेल, लोकांना अतिशय माफक दरामध्ये मेडिकलच्या फॅसिलिटी उपलब्ध करून देणं असेल, हा देखील चॅरिटेबल ट्रस्टचा उद्देश असतो. मात्र डिफरन्स बिटवीन चॅरिटेबल ट्रस्ट, सोसायटी अँड एनजीओ तो काय आहे तो आपण पुढे बघणार आहोत. इथे फक्त एवढंच लक्षात घ्यायचंय की एनजीओ वर्क्स टुवर्ड्स द प्रमोशन, कुठल्या कुठल्या, आर्ट, सायन्स, कॅप, अमुक तमुक. हे जे चित्र दिसतं इथं हे अतिशय बोलकं चित्र आहे. दिस एनजीओ हेल्प्स टू ब्रिज द गॅप between national government or local government and the citizens or the community as such. सामान्य नागरिक आणि राष्ट्रीय किंवा लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट ज्या आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या आहेत, त्यांच्यामधला जो गॅप आहे त्या भरून काढण्याचं काम या एनजीओ करत असतात, किंवा दुवा म्हणून ते काम करण्याचं काम या एनजीओ लाईक एन एजन्सी करत असतात. बट एजन्सी वर्क्स फॉर अ प्रॉफिट, बट एनजीओ वर्क्स फॉर अ नॉन प्रॉफिट. कॅपॅसिटीज विथ द हेल्प ऑफ दिस एनजीओ. वेगळ्या प्रकारचे एनजीओ आता आपण बघतोय पॅन्डेमिक सिच्युएशन मुळे लोकांना अन्नधान्य पुरवण्याचं काम, किंवा मोफत लसीकरण करण्याचं काम, किंवा मास्क वाटण्याचं काम, सिलेंडर, ऑक्सिजन सिलेंडर देण्याचं काम अनेक एनजीओ भारतामध्ये काम करत आहे. म्हणजे जिथे फक्त गव्हर्नमेंट पुरे पडत नाहीये, त्याच्या अशा अनेक ठिकाणी अनेक एनजीओ काम करत आहेत. आणि या एनजीओ मुळे आज आपण ही परिस्थिती थोड्याफार प्रमाणात सावरू शकतो. ओके, नाउ विल स्टडी अ लिटल बिट मोर अबाउट एनजीओज. आय होप यू पीपल आर एन्जॉयिंग. येस, येस सर. Yes, sir. आतापर्यंत सांगितलं त्याच्यामध्ये काही अडचण, काही शंका? नाही सर, काही शंका नाही. ओके, मीन्स that you are enjoying, you are understanding the lecture, no? Okay, the term NGOs, Excuse me, sir. is Excuse me, sir. generally I think there is some range problem. non-profit. Excuse me, sir. Dr. Khaira, sir. Dr. Khaira, sir. Yes, sir. Now there will be no problem. Is it clear now?
Yes, sir. Okay, thank you. Shall I start? Yes, sir. Yes, sir. Sorry to interrupt. Thank you. No issue. Okay, the term is generally accepted, that is NGO means a non-profit or a private organization that operate outside of government control. Some NGOs rely primarily on volunteers while others support a paid staff. म्हणजे ह्या ज्या NGOs आहेत या पूर्णपणे नॉन प्रॉफिट प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन असतात, ज्यांचा उद्देश हा कुठल्याही प्रकारे प्रॉफिट मिळवणे हा त्यांचा उद्देश नसतो. बाकी सर्व गोष्टी आपण प्रॉफिट साठी करत असतो, इन्कम साठी करत असतो, मात्र बऱ्याच वेळी आपण समाजाचं देणं लागतो या भावनेतून काही लोक एकत्र येतात आणि ते लोकांसाठी समाजोपयोगी कामं सुरू करतात. मग बऱ्याच वेळेस 2-3 जण एकत्र आले, त्यांनी काम केलं, मात्र त्यांच्या कामाला मर्यादा असते, कारण त्यांना परत त्यांची फॅमिली सांभाळायची आहे, त्यांचं जे काही वैयक्तिक आयुष्य आहे ते सांभाळायचं आहे. मग अशा वेळेस अनेक लोक एकत्र येतात आणि एक NGO स्थापन करतात, दॅट इज नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, आणि त्या माध्यमातून ते लोकांना जास्तीत जास्त सेवा कार्य, जेव्हा जास्तीत जास्त समाजोपयोगी कार्य ते NGOच्या माध्यमातून करू शकतात. म्हणजे एक संस्थेचं अधिष्ठान या NGOला प्राप्त होतं किंवा त्या लोकांच्या कामाला प्राप्त होतं. ओके, आणि दिस ऑपरेट आउटसाइड द गव्हर्नमेंट कंट्रोल, म्हणजे शासनाच्या कामाच्या व्यतिरिक्त शासनाला मदत म्हणून या संस्था त्या ठिकाणी काम करत असतात. आउटसाइड गव्हर्नमेंट कंट्रोल म्हणजे शासनाच्या नियमाबाहेर जाऊन नाही, तर शासनालाच अनुसरून, मात्र त्यांना पूर्णपणे शासनाचे जे काही फतवे असतात ते लागू होत नाही, ते त्यांचे स्वतःचे कार्यप्रणाली त्या ठिकाणी ठरवू शकतात. काही NGOs या पूर्णपणे आपले जे व्हॉलंटियर आहेत किंवा स्वयंसेवक आहेत त्यांच्या आधारावर काम करत असतात, तर काही NGOचा स्वतःचा असा पेड स्टाफ असतो. पेड स्टाफ म्हणजे त्यांचे स्वतःचे काही नेमलेले कार्यकर्ते असतात. फॉर एक्झाम्पल शिवम प्रतिष्ठान आहे इथे घारेवाडीला, कराडमध्ये तुम्ही ऐकलं असेल, किंवा रिलायन्स फाउंडेशन आहे, किंवा ज्या वेगळ्या पाणी फाउंडेशन आहे, आमिर खान ज्याचे काम करतोय, किंवा नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे जी चालवत आहेत नाम फाउंडेशन, अशी संस्था असेल, ती स्वयंसेवक असतात. मात्र प्रत्येक वेळी स्वयंसेवक पूर्णपणे काम करू शकतील असं नाही. जे काही डेडिकेटेड स्टाफ आहे तो त्यांना पगार देऊन ठेवावा लागतो आणि पगारी त्यांच्याकडून काम पूर्ण वेळ करून घेतलं जातं. जसं त्यांचं अकाउंट सांभाळणं असेल, हिशोब सांभाळणं असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही प्रोजेक्ट आहेत त्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करणं, ते सबमिट करणं, शासनाकडून मंजूर करून घेणं, किंवा त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही एक्सपर्ट बॉडीज आहेत त्यांचे निर्णय घेणं, हे अनेक काम, किंवा त्यांचे काही लिटिगेशन्स असतात ते लिटिगेशन सांभाळणं, यासाठी त्यांना काही पेड स्टाफ ठेवावा लागतो. जसं असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आहे, त्यानंतर PUCL दॅट इज पीपल युनायटेड फॉर सिव्हिल लिबर्टीज नावाची एक संस्था आहे. अशा अनेक संस्था भारतामध्ये काम करतायत, त्यांचा पेड स्टाफ असतो. तर वर्ल्ड बँक जी आहे, जागतिक बँकेने या NGOच्या 2 ब्रॉड कॅटेगरीमध्ये रूपांतर केलं आहे. एक ऑपरेशनल NGOs आणि दुसरी ऍडव्होकेसी NGOs. ऑपरेशनल NGOs विच फोकस ऑन द डिझाईन अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जे वेगवेगळ्या प्रकारचे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल नाम फाउंडेशन ही नुसती नावाला काम करत नाही, तर ते जमिनीवर जाऊन त्या ठिकाणी शेततळी खोदणं असेल, किंवा जिथे पाणी येत नाही अशा ठिकाणी पाणी फाउंडेशन मार्फत ते जाऊन चर खोदणं असेल, विहिरी मधला गाळ काढणं असेल, नदी मधला गाळ काढणं असेल, प्रत्यक्ष फील्डवर जाऊन हे काम करत असतात. त्यांना म्हणायचं ऑपरेशनल NGOs. दुसरे आहेत ऍडव्होकेसी NGOs, की ज्या फक्त लोकांना सल्ला उपदेश देण्याचं काम करत असतात, समुपदेशन देण्याचं काम करत असतात. ऍडव्होकेसी NGOs डिफेंड ऑर प्रमोट अ स्पेसिफिक कॉज अँड सीक टू इन्फ्लुएन्स पब्लिक पॉलिसी. म्हणजे अकॅडमिक काम फक्त ह्या ऍडव्होकेसी NGOs करत असतात, सल्ला देण्याचं काम करत असतात. बऱ्याच वेळी आता जो काही पिरियड चालू आहे पॅन्डेमिकचा, या काळामध्ये अनेक लोकांना मानसिक आजाराने ग्रासलेला आहे. लहान मुलं 1.5-2 वर्ष झाली घरात आहेत, चिडचिडेपणा वाढलेला आहे, अनेक लोकांमध्ये नैराश्याची, डिप्रेशनची भावना निर्माण झालेली आहे. त्यांना समुपदेशन देण्यासाठी अनेक NGOs काम करतायत. तुम्ही फक्त त्यांना फोन करायचा, आपल्या मनातलं काय असेल ते बोलून आपलं मन हलकं करायचं, आणि जर त्यांना असं वाटलं की काही सांगावं तर ते आपल्याशी सांगतात. तुम्हाला गंमत वाटेल, जपानमध्ये, साऊथ कोरियामध्ये, नॉर्थ कोरियामध्ये हा एक धंदा झालेला आहे मित्रांनो.
म्हणजे जर तुम्ही सर्च केलं युट्यूबला किंवा गुगलला तर तुम्हाला सहज दिसेल की लोकांचं फक्त ऐकून घेण्याचं, लोकांना फक्त सोबत करण्याचं, काही बोलायचं नाही, कुठलीही ऍक्टिव्ह मदत करायची नाही, फक्त लोकांचं ऐकून घ्यायचं आणि त्यांच्याबरोबर राहण्यासाठी लोक तुम्हाला पैसे देत आहेत. 1 तासासाठी, 2 तासासाठी, दिवसभरासाठी तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट होतं आणि त्या व्यक्तीबरोबर तुम्ही फक्त राहायचंय, त्या व्यक्तीला सोबत फक्त करायचे. कारण लोकांकडे पैसा खूप आहे, नातेवाईक, मित्रमंडळी हे दूर होत चाललेले आहेत. अशा वेळेस एकाकी जीवन जगणारे अनेक लोक, आणि खास करून जपानमध्ये, कारण तिथे बरेचसे लोक 60% वर 60% अबो लोक तिथे कसे आहेत, वृद्ध आहेत, त्यांच्या बरोबर बोलायला कोणी नाही, त्याच्यामुळे ते डिप्रेशन मध्ये जात आहेत, आत्महत्या करतायत. कारण जपानमध्ये काही वर्षांपूर्वी, तुम्हाला माहिती नसेल कदाचित, मात्र मेकॅनिझम प्रोसेस फार मोठ्या चालू झाली होती की मॅन शुड ऍक्ट लाईक अ मशीन, अशी जपानमध्ये भावना होती. टाइम मशीन नावाची संकल्पना त्यांनी केली होती की एक प्रॉडक्ट जर 8 तासाच्या ड्युटीमध्ये 10 प्रॉडक्ट तयार होत असतील तर त्यांचं म्हणणं आहे की नाही, 8 तासाच्या प्रॉडक्ट मध्ये 20 प्रॉडक्ट तयार झाले पाहिजे, म्हणजेच 1 तासामध्ये तुम्ही कमीत कमी 2 ते 3 प्रॉडक्ट तयार केले पाहिजे. आणि मग असं आवर बेसिसवर त्यांनी सगळं मेकॅनिझम ठरवून दिलेलं होतं आणि त्याचा परिणाम आता असे झाले की ते सगळे लोक मशीन बनलेले आहेत जपानमध्ये. कोण कोणाला विचारायला जात नाही, कोणी कोणाचं विचारपूस करत नाही. जी काही ह्युमेन अप्रोच, HUMANE ह्युमेन अप्रोचची कमतरता त्या ठिकाणी जाणवते आणि त्याच्यामुळे तिथे लोकांना आता नवीन रोजगार मिळालाय की जाऊन फक्त अशा वृद्ध माणसाची किंवा जे डिप्रेशन मध्ये गेले आहेत त्यांची मदत करणं किंवा त्यांचं ऐकून घेणं. ओके, हे थोडस अवांतर झालं. ओके, हाऊ एनजीओज आर फंडेड, म्हणजे एनजीओज काम करतात त्यांना फंडिंग पण आवश्यक आहे, कारण पैशाशिवाय तर काही काम करू शकत नाही. ना बाप बडा ना भैया, सबसे बडा रुपया. आणि मग जर रुपया नसेल तर आपण कसं काम करणार आहे? जर आपल्याला काही काम करायचं असेल तर पैसा आवश्यक आहे. मग ह्या एनजीओज कसा पैसा उभारतात? तर वेगळ्या माध्यमातून. पहिला म्हणजे मेंबरशिप ड्यूज, म्हणजे त्यांना आपल्याला सपोज आता रोटरी क्लब जॉईन करायचा असेल, लायन्स क्लब जॉईन करायचा असेल किंवा कुठलीही एनजीओ जॉईन करायची असेल तर ते काय म्हणतात, आमची सदस्यत्व तुम्ही स्वीकारा. 100 रुपये 200 रुपये त्याची फी असते, ती वार्षिक फी तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यावी लागते. आणि ते मिळालेल्या फी मधून ते काय करतात, आपली संस्था चालवत असतात. संस्थेचा जो काही खर्च आहे, लाईट बिल असेल, स्टेशनरी असेल, येणारा जाणारा ट्रॅव्हलिंगचा खर्च असेल किंवा लिटिगेशन असेल तर लिटिगेशनचा खर्च असेल, हा त्या मेंबरशिप मधून भागवला जातो. मोठ्या प्रमाणात त्यांना मिळणारे प्रायव्हेट डोनेशन, म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ज्यावेळी मोदी हे पंतप्रधान झाले 2014 मध्ये, त्यावेळी त्यांनी त्यांचा आय थिंक सेकंड डिसिजन जो होता कॅबिनेटचा तो काय होता, भारतातल्या जवळपास 1200 एनजीओ त्यांनी बंद केल्या. कारण ह्या एनजीओ अशा होत्या की ज्या अमेरिकेकडून, चायनाकडून फंड घ्यायच्या आणि भारतातल्या जो काही डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आहे, त्याला जाऊन विरोध करायचा. हा त्यांचा अतिशय कमर्शियल ठरलेला धंदा होता एनजीओचा. म्हणजे त्याचे काही ड्रॉबॅक पण आहे, ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. मात्र इथे मुद्दा आला म्हणून सांगतो की प्रायव्हेट डोनेशन खूप प्रकारे मिळवलं जातं. जसं आता शेतकरी आंदोलन चालू आहे 5-6 महिन्यापासून दिल्लीमध्ये. हे कोण चालवतं आंदोलन, कोण पैसे आणून देतं? तुम्ही ट्रॅक्टर घेऊन आलात सगळेजण, ट्रॅक्टरला डिझेल लागतं, शेतकरी काय फुकट घेऊन येणार नाही ट्रॅक्टर. किंवा आपण रॅलीमध्ये जातो ना, कशा प्रकारे मग गर्दी जमवतो आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मग दिवसाला 500 रुपये एका माणसाला दिले जातात. तुझं जर ट्रॅक्टर आणलं तर त्याला 20 लिटर डिझेल मी घालणार, त्याचे पैसे मी देणार. अशा प्रकारे हे पैसे जे काही दिले, म्हणजे भारताच्या विरोधी जे काही कारस्थान होतं हे बाहेरच्या देशांमधून केलं जात होतं. असं लक्षात आल्यानंतर जवळपास 1200 संस्थांचं फॉरेन डोनेशन बंद पाडलं. आणि फॉरेन डोनेशन होताना काय व्हायचं, बऱ्यापैकी हवाला स्कॅम व्हायचा, पैसे इलिगली ट्रान्सफर केले जायचे. फॉरेन एक्सचेंज ऍक्ट असेल, फॉरेन मॅनेजमेंट ऍक्ट असेल, फॉरेन करन्सी मॅनेजमेंट ऍक्ट असेल, या कायद्याच्या विरोधात जाऊन फॉरेन फंडिंग भारतामध्ये यायचं आणि हे प्रायव्हेट डोनेशन मोठ्या प्रकारची फंडिंग आहे या एनजीओजला. त्याचबरोबर काही गुड्स अँड सर्व्हिसेस आहेत, ते जसं बचत संस्था आहेत, बचत गट आहेत, त्या काय करतात, त्यांनी तयार केलेल्या वस्तू विकतात आणि पैसे मिळवतात आणि त्या पैशांमधून मग त्यांचं काम चालवतात. तसंच त्यांना शासनाच्या काही ग्रँट्स मिळत असतात, त्याचबरोबर शासनेतर ज्या काही संस्था आहेत त्यांच्या ग्रँट मिळत असतात आणि त्या ग्रँट मधून अनुदान मिळत असतं, त्यामधून ते आपला खर्च भागवत असतात. ठीक आहे ना. अनेक संस्था अशा ज्या आहेत की ज्या मिलेनियर आहेत, बिलेनियर आहेत, म्हणजे
बिल गेट्स फाउंडेशन असेल, रिलायन्स फाउंडेशन असेल, ह्या बिलिनियर संस्था आहेत. इतर संस्थांना त्या फंडिंग प्रोव्हाइड करतात. ओके, साधारणपणे 3 वर्ष जुनी जर तुमची संस्था असेल तर तुम्हाला फंडिंग बऱ्यापैकी मिळतं शासनाकडून. 3 वर्ष तुमचं काम चांगलं पाहिजे. ओके, तर दीज आर द टाइप्स ऑफ एनजीओज. इंगो दॅट इज इंटरनॅशनल एनजीओ, गोंगो दॅट इज गव्हर्नमेंटल ऑर्गनाइज्ड एनजीओ. म्हणजे बऱ्याच वेळेस शासनाकडूनच काही एनजीओला सपोर्ट केलं जातं. कशासाठी? तर त्यांनी विशिष्ट प्रकारचं काम करावं. फॉर एक्झाम्पल जसं आता मेट्रो ट्रेन आपल्याला सुरू करायची असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला सर्वे करावा लागतो, किती लोकांना मान्य आहे, किती लोकांना मान्य नाहीये. बुलेट ट्रेन सुरू करायचंय, किती लोकांना मान्य, किती लोकांना मान्य नाहीये. तर गव्हर्नमेंट फंडेड अशा काही एनजीओ असतात जे काम करत असतात. क्वांगो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वाझी ऑटोनॉमस नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन. क्वाझी ऑटोनॉमस म्हणजे काय? जिथे शासनाचा देखील काही प्रमाणात हस्तक्षेप त्या एनजीओ मध्ये असतो, त्याला क्वांगो. इट इज अ डिमोरलायझिंग टर्म, म्हणजे एक प्रकारे एनजीओचं खच्चीकरण करणं हा या क्वांगो या संकल्पनेचा उद्देश आहे. आणि इंगो दॅट इज अ एन्व्हायरमेंटल एनजीओज. आता याच्यातला इंगो आणि इंगो म्हणजे INGO आणि ENGO या मोठ्या प्रमाणात भारतात आणि भारताबाहेर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करत असतात. आता लॉचा विद्यार्थी म्हणून मी तुम्हाला हे सांगणं गरजेचं आहे की मला एनजीओ सुरू करायची आहे तर कुठले कायदे त्याला अप्लिकेबल होतील. तर मला जर एनजीओ चालू करायचे असेल तर एनजीओ 3 कायद्यांच्या अंतर्गत आपण दाखल करू शकतो. एक, ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट 1882 1882 चा जागतिक भारताच्या स्तरावर असलेला इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट आहे. किंवा महाराष्ट्रामध्ये जर ट्रस्ट स्थापन करायचे असेल तर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट आहे, BPT म्हणतो आपण त्याला. त्यानंतर एनजीओ कॅन बी रजिस्टर्ड अंडर सोसायटी ऍज अ सोसायटी अंडर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऍक्ट 1860. याच्यामध्ये सोसायटी म्हणून आपण त्याची स्थापना करू शकतो. किंवा प्रायव्हेट कंपनी म्हणून सेक्शन 8 आहे कंपनीज ऍक्ट 2013. वी कॅन रजिस्टर अवर एनजीओ ऍज अ कंपनी दॅट इज अ प्रायव्हेट कंपनी अंडर सेक्शन 8. सेक्शन 8 चा उद्देश काय आहे की चॅरिटेबल पर्पज साठी काम करणारी कंपनी, त्याला सेक्शन 8 मध्ये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तर वी कॅन रजिस्टर अवर एनजीओज अंडर दिस डिफरंट लॉज. ओके, देन दीज आर द एनजीओज विच वर्क्स फॉर ह्युमन राईट्स ऍट अक्रॉस द वर्ल्ड. जगामध्ये एनजीओज अनेक प्रकारचे आहेत, म्हणजे प्रचंड इन्युमरेबल, मोजता येणार नाही इतके एनजीओज आहेत. आणि अनेक एनजीओचा उद्देश हा म्हणजे चॅरिटेबल पर्पज साठी किंवा लोकांचं कल्याण करायचं म्हणून असतो. मात्र बऱ्याचशा एनजीओज आता ह्या पैसे खाण्याचं एक मुख्य साधन झालेले आहेत. म्हणजे जसं कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट जी काही सुरू झाली, सहकार, ही चांगल्या कारणासाठी झाली. मात्र तिथे आता कमर्शियलायझेशन सुरू झालं आणि तिथे मनी मेकिंग ऑर्गनायझेशन त्या झालेल्या आहेत. तसंच एनजीओज देखील आता मनी मेकिंग ऑर्गनायझेशन झालेल्या आहेत. शिक्षण संस्था आधी चॅरिटेबल पर्पज साठी काम करत होत्या, मात्र शिक्षण संस्था देखील आता काय झालेल्या आहेत, मनी मेकिंग ऑर्गनायझेशन झालेला आहे. मनी मेक्स द डिफरन्स असं म्हटलं जातं. तर दीज आर द डिफरंट इंटरनॅशनल एनजीओज विच वर्क्स फॉर द ह्युमन राईट्स. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इज द ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल. ही जगामधली अतिशय मोठी अशी संस्था आहे, एनजीओ आहे की ह्युमन राईटच्या डेव्हलपमेंटसाठी ती काम करत असते. आणि या ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल मार्फत जगामध्ये अनेक देशांमध्ये, जगातल्या अनेक देशांमध्ये ह्युमन राईट्स डेव्हलपमेंटचं काम केलं जात असतं. भारतातही त्याच्या अनेक संस्था आहेत. आपण वेगळ्या पद्धतीने त्यांना जॉईन होऊ शकतो. त्यांच्याकडून वेगळ्या प्रकारचे प्रोजेक्ट कॅरी केले जात असतात. त्या प्रोजेक्टचा आपण भाग होऊ शकतो. त्याच्यामधून काही फेलोशिप पण ग्रँट केले जाते, ती फेलोशिप पण आपल्याला मिळू शकते. आणि म्हणजे कमर्शियल पर्पज किंवा सॅलरी म्हणून देखील आपण त्याच्याकडे बघू शकतो. तर अशा ह्या एनजीओज काम करतात. तर वेगळ्या प्रकारच्या, मी 25च इथे उल्लेख केलेला आहे, मात्र अशा अनेक संघटना आहेत. ह्युमन राईट्स वॉच, सिव्हिल राईट डिफेंडर्स, ह्युमन राईट्स विदाउट फ्रंटियर्स, जसं डॉक्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स नावाची एक संस्था आता काम करते की ते डॉक्टरांना रुग्ण फक्त महत्वाचा आहे, तो कुठल्या देशाचा नागरिक हे महत्वाचं नाहीये, म्हणून अशी एक संस्था काम करते आहे. फिजिशियन्स फॉर ह्युमन राईट्स, अँटी स्लेव्हरी, ग्लोबल राईट्स, UN वॉच, अँड दीज आर डिफरंट ह्युमन राईट्स organizations, NGOs working across the globe. Okay, then I will move further towards the second part of my presentation, that is NGOs and human rights with reference to land, water and forest. हा जो तुमचा मॉड्यूल नंबर 4 आहे त्याच्यातला हा आता माझ्या प्रेझेंटेशनचा हा पुढचा भाग आहे. सर मला वेळ आहे ना, मला सांगा फक्त.
सर काही प्रॉब्लेम नाहीये. नेक्स्ट प्रेझेंटेशन 2 वाजता आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही सर. ओके ओके, हा, कारण कसं आहे थोडंसं मी काही प्रॉब्लेम नाही, काही problem ओके. मात्र होतंय ना सर, समजतंय ना व्यवस्थित? अतिशय सुंदर सर सांगता तुम्ही आणि खूप डिटेल जाताय. नक्कीच हेच अपेक्षित आहे सर. थँक्यू. थँक्यू. ओके, तर आपल्या जे एनजीओज आहेत ते ह्युमन राईट साठी काम करतात. मग नुसतं ह्युमन राईट म्हणून ह्युमन राईट मिळणार आहेत का? तर नाही. तर ह्युमन राईट हे वेगळ्या संदर्भातले आहेत. तर जे फॉरेस्ट इश्यूज आहेत, लँड इश्यूज आहेत, वॉटर इश्यूज आहेत. फॉर एक्झाम्पल, माझ्या घरामध्ये पाणी येत नाही प्यायला, किंवा अशी ही समस्या मान तालुक्यामध्ये सगळीकडे आहे. साताऱ्यातलं उदाहरण देतोय मी आपल्याला, आपण सगळे साताऱ्यातले विद्यार्थी आहात म्हणून. तर मान, खटाव हा जो भाग आहे, पुसे सावळी, या ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे. मग इथे ह्युमन राईट्स कसा येतो? तर लोकांना पाणी मिळवण्याचा अधिकार हा अतिशय महत्वाचा अधिकार आहे. कसं पाणी? स्वच्छ, क्लीन ड्रिंकिंग वॉटर इज द फंडामेंटल राईट एनश्राईन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 21 जो संविधानाचा आहे, त्याच्यामध्ये जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक मनुष्याला स्वच्छ पाणी पिण्याचं मिळण्याचा अधिकार हा तुमचा मूलभूत अधिकार आहे म्हणून सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेला आहे. मग याच्यासाठी पाणी फाउंडेशन असेल, मानदेशी फाउंडेशन आहे, त्यानंतर नाम फाउंडेशन, नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांची, किंवा अनेक संस्था या ठिकाणी काम करतायत. स्वदेश फाउंडेशन, जल फाउंडेशन, आणि युनायटेड नेशनच्या देखील अनेक संस्था आहेत की ज्या एनजीओ म्हणून, जसं वर्ल्ड बँक आहे. वर्ल्ड बँक काय करते? अशा वेगवेगळ्या प्रोजेक्टला फायनान्स किंवा फंडिंग करत असते. तर तिथल्या लोकांना तुम्ही काय करा? पाणी उपलब्ध करून द्या. आता प्रत्यक्ष बिल गेट्स या ठिकाणी येऊ शकत नाही, मात्र ते काय करतील की तुम्ही काम करताय ना, वा छान गोष्टी आहे, माझ्याकडून हे 5 कोटी रुपये घ्या आणि तिथं पाणी बांधा. मग पाणी कसं तयार करायचं? तिथं बंधारा घालायचा, किंवा जे डोंगर असतात डोंगरावर चर खोदायचे, जेणेकरून पडणाऱ्या पावसाचं पाणी डोंगरामध्ये मुरेल आणि नंतर ते वर्षभर आपल्याला वापरायला मिळेल. किंवा शेततळी बांधायची, त्याच्यावर कापड टाकायचं, जेणेकरून पर्क्युलेशन जास्त होणार नाही याची काळजी करायची. किंवा जे काही घरं बांधली जाणार आहेत शासनाच्या वेगळ्या स्कीमच्या अंडर, पंतप्रधान आवास योजना वगैरे, त्यांच्यावर काय करायचं? रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करायचं. आता तुम्ही सगळे सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहात, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इथून पुढे कंपल्सरी होणार आहे. रादर अनेक स्कीम मध्ये सरकारने कंपल्सरी केलेलं आहे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि सोलर पॅनल. हे देखील ह्युमन राईट्स रिलेटेड. म्हणजे मी सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी आहे आणि ह्युमन राईट माझ्यासाठी काय कामाचं असं म्हणून चालणार नाही मित्रांनो. तुम्ही जास्त महत्वाचं काम करू शकतात, कारण तुम्ही फाउंडेशन तयार करायचं, स्ट्रक्चर तयार करायचं काम करताय. एखादं घर उभारायचंय, तर घरावर पाऊस पडतो वर्षभरात साधारण 2 महिने 3 महिने, तर ते पाणी जमिनीमध्ये कसं मुरेल यासाठी तुम्ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करू शकतात. जे काही तुम्ही ड्रेनेजचा पाईप बाहेर काढतात, किंवा जे काही सिवेज असेल, सिवरेज असेल, याची लाईन बाहेर काढतात, ते पाणी बाहेर फेकून न देता जमिनीत मुरवलं आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं लावली, त्या पाण्यावर झाडं जगू शकतील, अशा प्रकारची सिस्टीम तुम्ही तयार करू शकतात, है ना. किंवा तुम्ही तो रांचो ऐकला असेल जम्मू काश्मीर मधला, हिमालय मधला रांचो ऐकलाय का? फुनसुक वांगडू बघितलं 3 इडियट्स. Yes, sir. हा, त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये मोठं काम केलंय. ही इज अन इंजिनियर. त्यांनी काय केलं? बर्फाची उलटी रचना केली, बर्फाचा डोंगर तयार केला आणि त्याच्यापासून वर्षभर तिथल्या लोकांना आता पाणी मिळते उत्तराखंड मधल्या. दिस इज अ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. किंवा त्यांनी अशा प्रकारचं घर तयार केलेलं आहे आपल्या सैनिकांसाठी की जिथे -40 डिग्री टेम्परेचर मध्ये देखील सैनिकांना राहता येईल. दिस इज ऑल्सो पार्ट अँड पार्सल ऑफ ह्युमन राईट. की ज्या ठिकाणी अतिशय थंड हवामान आहे, अंटार्क्टिका सारखा प्रदेश असेल किंवा सियाचीन सारखा भाग असेल, तिथे अशा प्रकारचे त्यांनी हीटर तयार केले, रूम हीटर, की जिथे -40 डिग्रीला देखील माणूस व्यवस्थित तिथे राहू शकतो. कारण त्या सैनिकाचे पाय सडून जातात 2 वर्ष 5 वर्ष तिथे काम केल्यानंतर. सियाचीनला जास्त काम करता येत नाही, कारण -10 डिग्री कंपल्सरी तापमान असतं, त्याच्या खाली अजून वाढत जातं. वर्षाचे 8 महिने त्या ठिकाणी टेम्परेचर हे -20 -30 असं असतं. तर त्यासाठी काम करणं हे देखील सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा भाग आहे. ओके, अवांतर होते परत. तर हे जे काही लॉज आहे, एन्व्हायरमेंटल लॉज आहे, त्यांची अंमलबजावणी करणं. आता हे लॉ कशासाठी तयार केले? तर निसर्गाच्या संवर्धनासाठी किंवा निसर्गाच्या जपणुकीसाठी तयार केलेले आहेत. निसर्ग सुंदर राहिला तर आज आपण मानव म्हणून सुंदर जगू शकतो. आज आपण बघितलंय ओझोन लेअर डिप्लेशन आहे, किंवा आता सगळीकडे साताऱ्यात पाऊस चालू आहे, कराडमध्ये सकाळपासून पाऊस चालू आहे, मी बोलतोय माझ्या शेजारी पाऊस चालू आहे.
मोठे वादळ सुटलेलं आहे, एक प्रकारचं वादळ, चक्रीवादळ समुद्रामध्ये खाली कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे तयार झालेलं आहे. दिस इज बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज. क्लायमेट चेंज का होतंय? प्लास्टिकचा वापर वाढलेला आहे, झाडांची कत्तल झालेली आहे, डोंगर ओसाड होत चाललेले आहेत, त्यामुळे पाऊस जो व्यवस्थित पडायला पाहिजे तो पडत नाहीये. कोरोना व्हायरस सारखे जे जंगलामध्ये असलेले व्हायरस होते, माकडांमध्ये, वटवाघांमध्ये, ते आता जंगल कमी झाल्यामुळे ते सगळे व्हायरस आता माणसांकडे यायला लागले. एका व्हायरसने आपल्याला इतका त्रास दिलेला आहे. परवा माझ्या वाचनात असं आलं की 10,000 कोटींपेक्षा वेगळे व्हायरस आपल्या अवतीभोवती काम करतायत. म्हणजे ब्रह्मांडातल्या सगळ्या ग्रहांवर जरी सोडायचं म्हटलं तरी प्रत्येक ग्रहाला 10,000 व्हायरस मिळतील इतकी कॅपॅसिटी एकट्या आपल्या पृथ्वीत आहे. एका कोरोना व्हायरसने हे हाल केलेत. विचार करा अजून 10-20 वर्षांनी, म्हणजे आपण जे जगतोय ना, हे सगळे बोनस लाईफ आहे आपली. कारण आपल्याला कोरोना व्हायरस झाला नाही आणि आपण मेलो नाही, एवढे देवाचे आभार मानायचे आणि इथून पुढचं आयुष्य आहे ते सुंदर जगायचं आणि सुंदर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायचा. ड्यू टू एन्व्हायरमेंट. हे सगळं कशामुळे? तर निसर्गामुळे हे सगळं होतंय. त्याच्यामुळे निसर्गाला आपण परत द्यायला शिकलं पाहिजे. ओके, तर हे जे काही एन्व्हायरमेंटल लॉज आहेत, एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986, द फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट 1980, द वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972. आता मी कायद्याचा आहे म्हणून मी तुम्हाला हे सांगतोय बरं का, सगळे कायदे समजून घ्या. म्हणजे कायदे तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं नाही. मात्र एनजीओ कशासाठी काम करतात? तर ह्या कायद्यांसाठी काम करतात, हे मला तुम्हाला सांगून द्यायचं आहे. इंडियन फॉरेस्ट ऍक्ट, एअर ऍक्ट, वॉटर ऍक्ट म्हणजे पोल्युशन प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल. प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल. इथे प्रिव्हेन्शन म्हटलेलं आहे कारण आपल्याला कमी करता येईल प्रदूषण, नष्ट करता येणार नाही, पूर्णपणे थांबवता येणार नाही. कारण प्रदूषण हे माणसाचं एक बेसिक लक्षण आहे. माणूस जिथे जातो तिथे प्रदूषण करतोच, कुठल्याही स्वरूपात असेल. गोव्याला गेलो आपण तिथे प्लास्टिक टाकून येतो, जंगलामध्ये गेलो तिथे प्लास्टिकचा डबा घेतो टाकून येतो, चॉकलेट जातो खातो टाकून येतो. आपल्या तुमच्या साताऱ्याच्या जवळपास कोयनानगर म्हणून टायगर रिझर्व आहे, कधीतरी जा, सरांना विनंती करा, त्याची स्पेशल परमिशन मिळते विद्यार्थ्यांना. आमच्या कॉलेजचे 2-3 ट्रिप त्या ठिकाणी गेलेल्या आहेत. तुम्हाला मिळेल. फक्त अट एक आहे की कुठल्याही प्रकारचं प्लास्टिक त्या ठिकाणी कॅरी करता येत नाही. जर असेल तर ते तुमच्याबरोबर परत घेऊन यायचं. इतकी सुंदर जागा आहे, तिथे नावालाही प्लास्टिक तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही. शुद्ध हवा जी आज आपण सिलेंडरच्या माध्यमातून घेतोय ती तुम्हाला कोयन्यामध्ये तिथं पाहायला मिळेल किंवा अनुभवायला मिळेल. ओके, तर दीज आर द लॉज विच आर रिलेटेड टू द एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन अँड द प्रोटेक्शन ऑफ वाईल्ड लाईफ अराउंड अस. ओके, दिस इज युअर मॉड्यूल नंबर 4, दॅट इज एनजीओज अँड ह्युमन राईट्स, लँड वॉटर अँड फॉरेस्ट इश्यूज. आता हा जो आहे लँड वॉटर अँड फॉरेस्ट इश्यूज, या भागाकडे आता आपण येत आहोत. मी तुम्हाला आधी ह्युमन राईट सांगितला, नंतर एनजीओ सांगितला आणि आता तुम्हाला एन्व्हायरमेंट सांगतोय. कारण आपल्याला लँड वॉटर आणि फॉरेस्ट हे बघायचं आहे. कारण लँड वॉटर फॉरेस्ट आर द इंटिग्रल पार्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंट अँड देअरफॉर वी आर फोकसिंग ऑन लँड वॉटर अँड फॉरेस्ट इश्यूज. आणि मग त्याच्यामध्ये कुठल्या एनजीओज काम करतात ते आपण बघणार आहोत. ओके, what is the environment? Environment is very essential in every aspect of life. Yes, आपल्या सगळ्यांना मान्य आहे की वातावरणाशिवाय किंवा या सभोवतालच्या परिस्थितीशिवाय आपण जगू शकत नाही. आता आपल्याला नुसतं घरात लॉकडाऊन होण्याची शिक्षा दिली तरी आपल्याला डिप्रेशन आलंय, कसं तरी व्हायला लागलंय. कारण आपल्याला मित्रांमध्ये जाता येत नाही, निसर्गाच्या सान्निध्यात जाता येत नाही, रस्त्यावर जाता येत नाही, किंवा मोकळेपणाने जे फ्रीडम, लिबर्टी आपल्याला पाहिजे ती आपल्याला मिळत नाहीये. आणि म्हणून आपण वैतागलेलो आहोत सगळेजण. बट एन्व्हायरमेंट इज व्हेरी इसेन्शियल. व्हॉट एव्हर प्रेझेंट इन अवर सराउंडिंग्स, जे काही उपलब्ध आहे आपल्या अवतीभोवती, आपल्या सभोवतालच्या वातावरणामध्ये, दॅट अफेक्ट्स, त्याचा परिणाम होतो कशावर? आवर ॲबिलिटी टू लिव्ह ऑन अर्थ. या पृथ्वीवर जगण्यासाठी त्याचा निश्चित असा परिणाम होतो. मग ती आपल्या आजूबाजूची हवा असेल, सगळ्यात वाईट हवा दिल्लीची आहे. अतिशय घाण हवा दिल्लीमध्ये झालेली आहे. त्याच्यामुळे तिथले लोक अजून 5-10 वर्षानंतर सिलेंडर घेऊन जगावंच लागेल, फिरावंच लागेल त्यांना. जसं ऍस्ट्रोनॉट सिलेंडर घेऊन जातात किंवा आपण समुद्रामध्ये डायव्हिंग करत असताना सिलेंडर वापरतो, तसं दिल्लीमध्ये अजून 2 वर्षांनी आपल्याला रस्त्यावर फिरताना ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन निश्चित फिरावं लागेल, कारण इतकी वाईट हवा झालेली आहे. ओके, त्यानंतर the components like physical, chemical, biological, social and much more is what known as an environment. म्हणजे निश्चित एन्व्हायरमेंट काय आहे असं काही सांगता येणार नाही. सगळं प्रकारचे पदार्थ जे आपल्या आजूबाजूला आहेत, मग ते पदार्थ फिजिकल असतील, केमिकल असतील, बायोलॉजिकल असतील, सोशल असतील, आणि असे असंख्य जे काही घटक आपल्या आजूबाजूला आहे त्या सगळ्यांना एन्व्हायरमेंट म्हणावं असं सांगितलेलं आहे. आणि मग काय होतंय
द रॅपिड ग्रोविंग अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. आपण काय करतोय? विकास 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 करत चाललेलो आहोत, डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट करत चाललेलो आहोत, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करत आहोत, मात्र ऍट द कॉस्ट ऑफ एन्व्हायरमेंट. मात्र कशाच्या आधारावर करणार आपण ही एन्व्हायरमेंट डेव्हलपमेंट? रस्ता बांधायचा आहे, त्यासाठी आजूबाजूचे झाडं तोडले पाहिजेत. डॅम बांधायचा आहे, झाडं तोडली पाहिजे, जंगलचे जंगल नष्ट केलं पाहिजे, पूर्णपणे जंगल पाण्याखाली जाईल डॅम बांधतोय म्हणून. किंवा रेल्वे बांधायचे, तिथले जे काही नदी नाले आहे ते बुजवावे लागतील, टेकड्या असतील टेकड्या फोडाव्या लागतील, झाडं पाडावे लागतील. कारण तर आपल्याला एन्व्हायरमेंटला नुकसान करावं लागतंय. परंतु जी काही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ही त्याची पुढची स्टेप आहे, जी बीजिंग प्रोटोकॉल मध्ये सांगितलेली आहे, ती आपण विसरलो. ती सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट होणं अपेक्षित आहे, की जी अजूनही होताना दिसत नाहीये. अँड दिस इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हॅज क्रिएटेड अ नंबर ऑफ एन्व्हायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया. अनेक असे एन्व्हायरमेंटल इश्यूज भारतामध्ये तयार झालेले आहेत. आणि मग हे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे इश्यूज आहेत, यांच्याशी डील कसं करायचं? इन ऑर्डर टू डील विथ द इन्क्रीजिंग डॅमेज टू एन्व्हायरमेंट. एक तर शासन सगळ्या गोष्टी सांभाळू शकतं का? नाही. शासन परवानगी देते डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टला, त्याच्यामुळे होणारे नुकसान कोण बघणार? आपल्याला बघायला पाहिजे. आपण या ठिकाणी जगत आहोत आणि मग एनजीओ त्या ठिकाणी येतात. मेनी ऑर्गनायझेशन्स बोथ गव्हर्नमेंट अँड प्रायव्हेट. शासनाच्या देखील स्वतःच्या काही संस्था आहेत ना, त्या मी तुम्हाला सांगणार आहेत. मात्र शासनाच्या संस्था कशा काम करतात हे तुम्हाला माहिती, मला माहिती आहे. सरकारी काम आणि 6 महिने थांब या तत्वावर त्यांचं काम चालू असतं. किंवा प्रत्येकडे खाबुगिरी, ब्युरोक्रेसी किंवा जो काही ऑटोक्रेसी आहे त्याचा प्रभाव आपल्याला पाहायला मिळतो. साहेब त्या ठिकाणी बसलेले असतात, इन्स्पेक्टर फक्त त्या ठिकाणी इन्स्पेक्शन साठी येतात आणि त्यांना जे पाहिजे असतं तेवढं फक्त घेऊन जातात. निसर्गाचा काय चाललंय याच्याशी काही घेणं देणं नाही. मग आपल्यासारखे जे काही सेन्सिटिव्ह माणसं आहेत, ज्यांना या एन्व्हायरमेंटसाठी काहीतरी काम करायचं आहे, त्यांना मानव अधिकारांसाठी काहीतरी काम करायचं आहे, अशा लोकांनी पुढे आलं पाहिजे. आणि मग हे लोक काय करतात? दे फॉर्म्स एन्व्हायरमेंटल एनजीओज. दीज एन्व्हायरमेंटल एनजीओज कॅन प्ले अ क्रुशियल रोल. महत्वाचा, जसं बाबा आमटे कुठे गेले? तिकडे चंद्रपुरात गेले आणि तिथे त्यांनी सुरू केलं, नंदनवन सुरू केलं, कुष्ठरोग्यांसाठी सुरू केलं. पण त्याच्यामुळे काय झालं? तिथले आदिवासी असतील, तिथले राहणारे लोक असतील, यांना मानव समाजात कशा प्रकारे जगला पाहिजे, त्यांचे शिक्षणाचे प्रश्न, त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न त्यांनी सांभाळले आणि त्यांनी उभं केलं माणसांना. आणि माणसांना उभं केल्यानंतर त्यांना शिक्षण प्रोव्हाइड केलं, त्याच्यातून त्यांना स्वतःची प्रगती कशी करावी, निसर्गाचा समतोल साधून कशी प्रगती करावी हे त्यांना समजलं. आणि सुंदर असं प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी निसर्ग आणि माणूस कसा एकमेकांच्या सोबत जाऊ शकतो याचं सुंदर उदाहरण नंदनवन मध्ये आणि नंतर प्रकाश आमटे आणि विकास आमटेंनी सुरू केलेलं पाहायला मिळतं. ओके, दीज एनजीओज कॅन प्ले अ क्रुशियल रोल इन हेल्पिंग टू प्लग. काय करायचं आहे? टू प्लग गॅप्स बाय कंडक्टिंग रिसर्च. अजून राहतोय माणसामध्ये आणि निसर्गामध्ये. त्यासाठी काय करायचं आहे आपल्याला? हा गॅप भरून काढायचा आहे. कसा? वेगवेगळ्या रिसर्चच्या माध्यमातून. सो दॅट वी कॅन फॅसिलिटेट पॉलिसी डेव्हलपमेंट. आपल्याला चांगली डेव्हलपमेंट करायची आहे, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशी करता येईल, निसर्ग पण पाहिजे आणि डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट पण पाहिजे. याच्यासाठी आपल्याला रिसर्च बेस्ड काम करावं लागेल. कसं रिसर्च बेस्ड काम करायचं? की संपूर्णपणे डोंगर न फोडता डोंगराच्या बाजूने रस्ता जाऊ शकतो का? तिथलं झाड न हलवता दुसऱ्या बाजूने रस्ता जाऊ शकतो का? किंवा जे काही प्लास्टिक आपण फेकून देतोय ते प्लास्टिक वापरून आपण डांबरी रस्ता, जो काही प्लास्टिकचा रस्ता आहे तो रस्ता तयार करू शकतो का? समुद्रामध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारचे कचरा, घाण किंवा ॲटॉमिक पाणी आपण सोडतोय, ॲटॉमिक वेस्टेज सोडतोय, इंडस्ट्रीयल वेस्ट सोडतोय, त्याच्यावर काही बदल करून, त्याच्यावर काही रिॲक्शन करून आपण ते आपल्या डेव्हलपमेंटसाठी वापरू शकतो का? यूज अँड थ्रो न करता थ्रो अँड रिसायकल आपल्याला करता येईल का? रियूज अँड रिसायकल करता येईल का? यासाठी आपल्याला रिसर्च करणं गरजेचं आहे. म्हणजे ह्या निसर्गावर पडणारा जो काही भार आहे तो आपल्याला कमी करता येईल का, यासाठी रिसर्च करायचा आहे. बिल्डिंग इन्स्टिट्यूशनल कॅपॅसिटी. इन्स्टिट्यूशनल कॅपॅसिटी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सगळे विद्यार्थी आहात, तुम्हाला ह्युमन राईट का दिलेला आहे? तो तुमच्यातले, सपोज आता 60 जण लेक्चर ऐकताय, 60 पैकी एक जण प्रवृत्त झाला आणि तो उद्या झाड लावायला गेला, की आता जून महिना येतोय, जून महिन्यात तुमच्यापैकी 60 पैकी 10 जण झाड लावायला गेले तुमच्या आजूबाजूला, 10 पैकी 4 झाड जगले, तरी आजच्या ह्या लेक्चरचं फलित झालं असं आनंद तपासेंनाही वाटेल आणि मलाही वाटेल. ज्यांनी हा सिलेबस ड्राफ्ट केला त्यांनाही वाटेल. कारण एक झाड नुसतं झाड नाहीये, ती काय आहे? पूर्णपणे इकोसिस्टीम आहे. ते झाड फळ देतं, फळावर
फुलं असतात, फुलं परागकण सोडतात, परागकण मधमाशा बाहेर घेऊन जातात, तिथे नवीन झाड उगवतं, माकड येतात, फळं खातात, विष्ठेतून बिया बाहेर पडतात, नवीन झाड उगवतं, झाडामुळे हवा येते, हवेमुळे ऑक्सिजन मिळतो, जमिनीतली धूप थांबते, पाणी एका ठिकाणी साठवलं जातं. एक झाड इतके सारे कामं करतं. म्हणजे त्याचं व्हॅल्यू आता एका भारतीयाने शोधून काढलेली आहे की झाडाची व्हॅल्यू कशी मोजायची किंवा झाडांची व्हॅल्यू कशी मोजायची ते, आणि ते आता आपल्याला इथून पुढच्या सिलेबस मध्ये येणार आहे निश्चित. तर हे विद्यापीठ असेल किंवा वेगळ्या प्रकारचे असे शाळा महाविद्यालय आहे, त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारची आपण इन्स्टिट्यूशनल कॅपॅसिटी कशी तयार करू शकतो त्याच्यासाठी रिसर्च करायचा आहे. फॅसिलिटेटिंग इंडिपेंडंट डायलॉग विथ सिव्हिल सोसायटी. जी सिव्हिल सोसायटी आपल्या आजूबाजूला आहे, मग बाबा आमच्या कॉलेजच्या बाजूला त्या ठिकाणी आयसोलेशन सेंटर तयार केलेलं आहे, तिथल्या लोकांना मी पोळी भाजीची व्यवस्था करू शकतो का, तिथं लोकांना पाण्याची व्यवस्था करू शकतो का. मी प्रत्यक्ष तिथे जायची गरज नाहीये, मात्र रोज आपल्यातले 2 जण त्या ठिकाणी गेले, त्यांनी जितकं शक्य तितकं 5 लिटर 10 लिटर पाणी प्रोव्हाइड केलं, मास्क प्रोव्हाइड केले, तिथे त्यांना भेटायला येणारे जे नातेवाईक आहे त्या नातेवाईकांसाठी छोटासा मंडप बांधला, त्यांना पाणी पिण्याची व्यवस्था करून दिली. ओके, कॅपॅसिटी बिल्डिंग आहे ही, काहीच अडचण नाही. एक्सपेक्टिंग बॅक अँड ऑल दिस जे काय अक्रेडिटेशन आहे ना, हे सगळा तमाशा त्याच्यासाठीच आहे की मुलांनी जास्तीत जास्त समाजाच्या उपयोगी पडावं. कसं? या वेगवेगळ्या माध्यमातून. याच्यासाठी हा प्रोजेक्ट आहे NSS, NCC. या सगळ्यांचा उद्देश हा या प्रकारचा आहे की कॅपॅसिटी बिल्डिंग आणि फॅसिलिटेटिंग इंडिपेंडंट डायलॉग, समाजाशी आपली नाळ जुळवण्याचं काम या ठिकाणी करायचं आहे. सो दॅट वी कॅन हेल्प पीपल लिव्ह मोर सस्टेनेबल लाईफस्टाईल्स. आणि याच्यामुळे लोकांना काय होईल, अजून सस्टेनेबल लाईफस्टाईल, अजून चांगल्या प्रकारचं जीवन जगता येईल, अजून चांगल्या प्रकारचे जीवन जगण्याच्या संधी लोकांना याच्यातून उपलब्ध करून देता येईल. हा एनजीओचा मुख्य उद्देश आहे. ओके, मुव्हिंग फर्दर, एन्व्हायरमेंटल ऑर्गनायझेशन्स इन इंडिया. मग भारत सरकारने वेगवेगळ्या कायद्याच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या प्रकारच्या एन्व्हायरमेंटल ऑर्गनायझेशन स्थापन केलेल्या आहेत. त्या कुठल्या कुठल्या ते आपण बघूया. तर नॅशनल एन्व्हायरमेंटल ऑर्गनायझेशन, फॉर एक्झाम्पल ॲनिमल वेलफेअर ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया. यांचं काम काय काय आहे, जे भटके कुत्रे असतात, भटक्या गायी असतात, बैल असतात, यांच्यासाठी पांजरापोळीची निर्मिती करणे, त्या ठिकाणी त्यांना ठेवले. ह्युमन राईट्स जसं तुमचं आहे तसं जनावरांचा देखील आहे. येस, हँड रेज झालाय सोमनाथ भोसले. हा, येस, एनी क्वेश्चन? Somnath, would you like to ask something? We do have a session about discussion after the session सरांचं संपल्यानंतर आहेच, पण सोमनाथ तुम्हाला मध्ये काय बोलायचं आहे? सोमनाथ भोसले सरांचं सेशन एक 10 मिनिटातून चालेल. सेशन झाल्यानंतर आपण 10-15 मिनिटाचं डिस्कशन स्लॉट ठेवलेला आहे. हँडरेस आहे सोमनाथ भोसले. ओके सर, ठीक आहे, कंटिन्यू करा. ओके, थँक्यू. ते ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया, की हे जे काही भटके कुत्रे आहेत किंवा भटक्या गायी म्हशी आपल्या आजूबाजूला फिरतात, यांचा देखील कुठेतरी व्यवस्था व्हावी म्हणून पांजरापोळ नावाची संस्था शासनाने निर्माण केलेली आहे. ती बघण्याचं काम हे ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया करत असतं. वेगळ्या प्रकारच्या झू निर्माण करणे, प्राण्यांना त्या ठिकाणी ठेवणे. मग प्राणी आणि ह्युमन राईटचा काय संदर्भ आहे असं परत तुम्ही म्हणाल. प्राणी म्हणून माणूस जिवंत आहे. म्हणजे काल मी डॉक्टर अतुल देऊळगावकर सर यांचं 2-3 दिवसापूर्वी लेक्चर ऐकलं. लातूरचे आहेत ते, खूप छान असे पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत, पर्यावरण मित्र आहेत अतुल देऊळगावकर सर. त्यांनी असं म्हटलं की जर आपल्या घरात असलेला जो काही मकडी, काय म्हणतात आपल्याला, स्पायडर जर निघून गेला तर 6 महिन्यात आपल्या जगाचं अस्तित्व धोक्यात येईल. मकडीमुळे किंवा आपल्या आजूबाजूला असलेले जे फुलपाखरं आहेत, मधमाशा आहेत, त्या जर नष्ट झाल्या तर 3 महिन्यात भारतात 3 महिन्यात जगावरचं प्राण्यांचं माणसांचं अस्तित्व धोक्यात येईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे हे जे कीटक आहेत, हे जे काही प्राणी आहेत आपल्या आजूबाजूला, हे म्हणजे अशी एक थिअरी खरं तर आता जगासमोर चर्चेला आहे की माणूस या पृथ्वीवर उपरा आहे, माणूस हा नंतर आलेला आहे. सगळ्यात आधी ही पृथ्वी या जनावरांसाठी आणि वेगळ्या प्रकारच्या झाडांसाठी तयार केलेली होती. माणूस हा नंतर आलेला आहे, दुसऱ्या परग्रहाहून आलेला आहे, अशी एक थिअरी सायंटिस्ट मध्ये डेव्हलपिंगला आहे किंवा चर्चेला आहे असं म्हणतात. ओके, सांगायचा उद्देश काय, तर प्राणी देखील तितकेच महत्वाचे आहेत. नुसतं ह्युमन राईट म्हणून आपलेच ह्युमन राईट आहेत असं नाही.
the animals also have certain rights. They are the objects of the law. We are the subjects of the law. कायदा आपण पाळणं बंधनकारक आहे. कोणी माणसांनी कायदा पाळणं गरजेचं आहे. माणसांसाठी कायदा आहे. जनावरांसाठी म्हणजे जनावरांच्या प्रोटेक्शनसाठी कायदा आहे. जनावरांनी कायदा पाळायचा नाहीये. कारण जनावर जगली तर आपण सुखरूप जगणार आहोत. दूध म्हशीकडून गायीकडून जे काही आपल्याला प्राप्त होतं, आता 60 रुपये लिटर आहे, अजून काही काळानंतर म्हशी महाग होतील आणि ते दूध आपल्याला 100 रुपये लिटर घ्यावं लागेल. एक वेळेस गाडीला पेट्रोल नसेल तर चालेल, मात्र घरामध्ये दूध लागेल. लहान बाळ आहे, व्यायाम करणारी मुलं आहेत किंवा आपल्या कॅल्शियम साठी सगळ्यात चांगला सोर्स आहे नॅचरल सोर्स. म्हणून हे अॅनिमल प्रोटेक्ट होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी अॅनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया. देन नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी अथॉरिटी. तर महाराष्ट्रामध्ये देखील स्टेट बायोडायव्हर्सिटी अथॉरिटी आहे. मागे त्यांनी एक सर्क्युलर देखील पाठवलं होतं की प्रत्येक कॉलेजमध्ये एक बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड असावं आणि त्या विद्यार्थ्यांनी, आता तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे आहात म्हणून मी सांगतोय, म्हणजे आपण विद्यार्थी आहात म्हणून सांगतोय की आपल्या आजूबाजूला किती वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं आहेत, किती वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पेसिस आहेत, किती वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आहेत, यांची नोंद करणं प्रत्येक शाळा महाविद्यालयाला गरजेचं आहे. जॉईंट डायरेक्टर हायर एज्युकेशन, डायरेक्टर हायर एज्युकेशन यांनी या प्रकारचे पत्र पाठवलेत. मात्र शाळा कॉलेजेसमध्ये हे जास्त चालत नाही. मग त्यांनी काय केलंय, तालुका जे काही ग्रामपंचायत आहे, नगरपंचायत आहे, यांना देखील कंपल्सरी केलं आहे की त्यांनी एक नोंद वही ठेवायची आहे, बायोडायव्हर्सिटी कमिटी ठेवायची आहे. त्यांनी दर महिन्याला रिपोर्ट सादर करायचा आहे की आमच्या तालुक्यामध्ये, आमच्या जिल्ह्यामध्ये इतके वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे फुलपाखरं आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारची मातीची क्वालिटी आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही कीटक आहेत ते आहेत, यांची वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती या बायोडायव्हर्सिटीने. बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय, माणसाबरोबर इतर असलेली जी काही जीवसृष्टी आहे या सगळ्यांना आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हणतो. आणि आपण सगळे सह्याद्रीत आहोत सातारामध्ये, तर सह्याद्रीच्या कुशीत इतकी सुंदर बायोडायव्हर्सिटी की जगामध्ये इतर फक्त ते अमेझॉन मध्ये पाहायला मिळते. मात्र ती घातक आहे. सह्याद्रीमध्ये आहे ती सुंदर आहे. कधीतरी ट्रिप काढा, फिरून या. ओझरड्याला जा, कोयना नगर मध्ये जा, सर जातात, सरांबरोबर जा फिरायला, ट्रेक करायला आणि तिथं बघायचं आजूबाजूला आपल्या काय आहे. तो देखील तुमच्या ह्युमन राईट या पेपरचा एक इश्यू होऊ शकतो. आणि मला सरांकडून कळालं की तुम्ही मुलांनी सुरू केलेली ही सगळी ऍक्टिव्हिटी आहे. अशी एक ट्रिप काढायला हरकत नाही. स्टडी टूर, फिरणंही होईल, निसर्गाच्या सानिध्यात जाणं होईल आणि नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी देखील तुम्हाला कळेल. ओके. देन वाईल्ड लाईफ क्राईम कंट्रोल ब्युरो, जे काही जनावर आहेत त्यांच्या प्रती होणारे जे काही इलिगल ऍक्टिव्हिटीज आहे, स्मगलिंग असेल, इलिगल किलिंग आहे. आता भारत हा जगातला 3 नंबरचा देश आहे की जो सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात गायी आणि म्हशींचं चरबी, मांस हे जगाला एक्सपोर्ट करणारा भारत हा 3 नंबरचा देश आहे. म्हणजे यू विल नॉट बिलीव्ह, भारतामध्ये काय गायीला पूज्यमाना वगैरे वगैरे बरीच चाललेली, त्याच्या मागे राजकीय कारण जास्त आहे. मात्र भारत हा 3 नंबरचा सगळ्यात मोठा एक्सपोर्टर आहे जगाला मांस सप्लाय करणारा, गायी आणि बैलाचं, म्हशीचं. ओके. तर ते इलिगल होऊ नये यासाठी ही संस्था काम करते. सेंट्रल झू अथॉरिटी स्थापन केलेली आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे टायगर रिझर्व्ह फॉरेस्ट वगैरे जे आहेत ते या सेंट्रल झू अथॉरिटी कडून आपल्याला सँक्शन करून घ्यावे लागतात. आता स्थापन केले नॅशनल गंगा रिव्हर बेसिन आहे. आता इतक्यातच मोदी सरकारने त्याच्या अंतर्गत एन्व्हायरमेंट प्रोजेक्ट ऍक्ट जो आहे त्याच्या अंतर्गत ही स्थापन केलेली आहे. उमा भारती त्याच्या काही काळ अध्यक्ष होत्या, त्यांनी ते तयार केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ही अतिशय महत्वाची संस्था आहे की ज्यावेळी तुम्हाला एखादी कंपनी सुरू करायची आहे, कुठलाही एंटरप्रिनियरशिप सुरू करायची आहे, तुम्हाला पोल्युशन सर्टिफिकेट त्या ठिकाणी घ्यावं लागतं की तुमची संस्था, तुमची कंपनी, तुमची फॅक्टरी पोल्युशन करणार नाही आणि केलं तर किती असेल, त्याच्यासाठी ट्रीटमेंट प्लॅन आहे का, हे तुमचं आपल्याला स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड असेल किंवा सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड असेल यांच्याकडून सँक्शन करून घ्यावं लागतं. नदीच्या बाजूला किंवा समुद्राच्या जवळ जर आपल्याला रस्ता बांधायचा असेल, एखादं घर बांधायचं असेल, तर तुम्हाला या अथॉरिटीची परवानगी घेणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन अथॉरिटी, फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया, नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ, नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल्स, जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऍडवायझरी कमिटी. आता तुम्ही विद्यार्थी आहात म्हणून मी तुम्हाला हे सांगतो की नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल जे आहे, NGT, ही अतिशय महत्वाची संस्था आहे. सगळ्या प्रकारचे लिटिगेशन आपण सुप्रीम कोर्टात आणि हायकोर्टात फाईल करायला लागलो. पण काय झालं, सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टामध्ये जज हे प्रत्येक ठिकाणी काही एक्सपर्ट नाहीये एन्व्हायरमेंटच्या मॅटरवर. आणि मग असं लक्षात आलं की एन्व्हायरमेंटचे जे काही मॅटर्स असतील, फॉर एक्झाम्पल एखादा कॉपर प्रोजेक्ट आहे, जसं खाली
कर्नाटकमध्ये, आंध्र प्रदेशमध्ये कॉपर, खाण तिथे जास्त आहे, कोल मायनिंग त्या ठिकाणी होते, जसं छत्तीसगडमध्ये वगैरे आहे. मग त्याचे काय परिणाम होतील, दुष्परिणाम होतील निसर्गावर, हे ठरवण्यासाठी काही एक्सपर्ट नॉलेजची गरज असते. आणि म्हणून एनजीटी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल स्थापन झालं, की ज्याच्यामध्ये एक ज्युडिशियल मेंबर असतो आणि बाकीचे सेक्टर मधून आलेले लोक असतात, जसं IT सेक्टर मधला असेल, एन्व्हायरमेंट सेक्टर मधला असेल, ऍटॉमिक सेक्टर मधला असेल, इंजिनिअरिंग सेक्टर मधला असेल, अशा वेगळ्या प्रकारचे एक्सपर्ट ज्युरी म्हणून त्या ठिकाणी घेतले जातात आणि ते निर्णय देतात. आपल्याकडे पुण्यामध्ये एनजीटी आहे, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, ते वेगळ्या प्रकारचे निर्णय देत असतं. त्यानंतर ही जी आहे जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऍडवायझरी कमिटी, जसं आता जेनेटिक इंजिनिअरिंग, जसं अँटीबॉडी तयार करायच्या आहे कोरोनाच्या, मग त्यासाठी टेस्टिंग कोणावर करायचं, तर त्यासाठी एथिकल कमिटी रिसर्च खाली स्थापन केलेली असते प्रत्येक विद्यापीठामध्ये. तसंच भारत सरकारकडून ही जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऍडवायझरी कमिटी स्थापन केली, की त्यांच्याकडून तुम्ही परवानगी घ्यायची आहे की कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला जर जेनेटिक म्हणजे काय, माणसाचे जे काही जीन्स आहेत, DNA आहे, याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही बदल करून आणायचा असेल, काही प्रयोग करायचा असेल, तर ह्या कमिटीची परवानगी घेणं गरजेचं आहे. कारण त्याचा परिणाम अल्टिमेटली या निसर्गावर आणि माणसाच्या एकूण जगण्यावर होणार आहे. जसं आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड प्रॉडक्ट किंवा बियाणं वापरतो, GM प्रॉडक्ट असं त्याला म्हणतात, जेनेटिकली मॉडिफाईड, जसं कापूस त्या ठिकाणी आहे, BT कॉटन आपण ज्याला म्हणतो, किंवा आपण जो आता खाणारा गहू खातो, बाजरी खातो, ज्वारी खातो, याच्यामध्ये अनेक जेनेटिक मॉडिफिकेशन करण्यात आलेले आहेत, कमी किडावे किंवा कमी त्याचा त्रास व्हावा. मात्र याच्यामध्ये काय, जे देशी वाण असतं ते देशी वाण नाहीये, हे सगळे हायब्रिड ज्याला आपण म्हणतो तशा प्रकारचे जेनेटिकली मॉडिफाईड आहेत. ओके, then these are the Indian environmental organization which works for the land and forest, Chintan, Greenpeace, Help India, Clean Air, नवज्ञा, टॉक्झिक, अँड दीज आर मेनी मोर्स. तुम्ही जर गुगलवर केलं तर गुगलवर तुम्हाला अनेक अशा संस्था सापडेल. मी फक्त माहितीसाठी तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. दीज आर द टॉप इंडियन एन्व्हायरमेंटल ऑर्गनायझेशन वर्किंग ऑन विथ द हेल्प ऑफ युनायटेड नेशन. चित्र पण तुम्हाला तसं दिसेल की युनायटेड नेशन कडे सगळ्या देशांची मागणी आहे ह्युमन राईट्सची, ती दाखवलेली आहे चित्रामध्ये. देन द लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेझेंटेशन इज द NGOs वर्किंग टू कॉन्झर्व इंडियाज वॉटर बॉडीज. वॉटर बॉडीज म्हणजे नदी, नाले, तलाव, विहिरी, समुद्र, ऑल दीज आर नोन एज अ वॉटर बॉडीज, की जिथे पाणी साठवण्याची क्षमता आहे किंवा जिथे पाणी साठवलं जात असतं, नैसर्गिकपणे असेल किंवा कृत्रिमपणे असेल, आपण ते पाणी त्या ठिकाणी साठवून ठेवतो, त्याला वॉटर बॉडीज असं म्हणतात. आणि तिथून आपल्याला रोजचं पिण्याचं पाणी जवळच्या तलावातून प्राप्त होत असतं, जवळच्या नदीमधून किंवा जो काही आर्टिफिशियल तलाव तयार केला असेल तिथून प्राप्त होत असतं. तर हे जर दिवसेंदिवस खराब व्हायला लागले, सगळ्यात महत्वाचं पाणी खराब झालं तर मग तिथून पुढे डायरिया असेल किंवा हिवताप असेल, असे वेगळ्या प्रकारचे हेपेटायटिस A, हेपेटायटिस B, कावीळ ज्याला म्हणतो आपण, अशा अनेक प्रकारचे आजार किंवा पोटाचे विकार त्या ठिकाणी तयार होत असतात. जसं आता तो म्युकर सुरू झालाय ठाण्यामध्ये, वाशिम मध्ये, यवतमाळ मध्ये देखील म्युकर मायकोसिस. तर एक प्रकारची बुरशी ती आहे. ती बुरशी कशामुळे तयार झाली, तर तिथली हवा जी काही खराब झालेली आहे, तिथलं पाणी जे काही खराब झालेले आहे, जशी बुरशी जमिनीवर किंवा झाडावर उगते, जसं तुम्ही आता पाऊस उगताय बघतोय, तर पावसाच्या 1-2 दिवसानंतर पाऊस थांबल्यानंतर बुरशी यायला तयार होते. तुम्ही जर पोळी ठेवली तर पोळीवर बुरशी येते, झाड असेल तर झाडाच्या लाकडावर बुरशी येते. तशी ही बुरशी, फंगस आपण त्याला म्हणतो, ते शरीरामध्ये तयार व्हायला लागतं. तर कशामुळे, पाणी खराब झालंय, त्या माणसाच्या शरीरातलं पाणी खराब असेल, त्याची इम्युनिटी पॉवर कमी असेल तर फंगस तयार होतं. तर ह्या वॉटर बॉडीज अत्यंत महत्वाच्या आहेत. कारण आपल्याला माहिती की जगामध्ये फक्त 27% पाणी पिण्याच्या लायक आहे, बाकी पाणी पिण्याच्या लायक नाही. काही जणांचं म्हणणं आहे की 13% पाणी पिण्याच्या लायक आहे, 97%, 80-87% पाणी हे पिण्याच्या लायकीचं नाही, समुद्राचं वगैरे. तर हे जे काही आहे पाणी पिण्याचं, बूंद बूंद जिंदगी किंवा एक बूंद जल किंवा पाणी फाउंडेशन आमिर खानचे असेल किंवा रिलायन्स फाउंडेशन असेल, तर ज्या आता साताऱ्यामध्ये देखील जसं तुम्हाला सांगितलं, मान खटाव, पुसेसावळी हा जो काही दुष्काळी भाग आहे, ब्रिटिशांनी जे 2 तलाव बांधले त्या तलावावरच मान खटाव आतापर्यंत जगतोय. आपल्या स्वातंत्र्य झाल्यानंतर आमदार खासदारांनी तिथे काही नवीन तलाव बांधलेला नाही आणि तसे त्यांना गरज वाटली नाही, का कोणास ठाऊक. मात्र ब्रिटिशांनी बांधलेल्या तलावावर मान खटाव तालुका जगतोय, हे दुर्भाग्यपूर्ण म्हणता येईल आपल्याला. आणि तो तलाव अजूनही
काम करतो की तिथं पाणी भरलं जातं व्यवस्थित. तर ह्या वॉटर बॉडीज शेततळी जास्तीत जास्त निर्माण करणं गरजेचं आहे. कारण आता आपण बघतोय मंगळावर पाणी मिळालं नाहीये अजून, चंद्रावर मिळालेलं नाहीये किंवा इतर कुठल्याही ग्रहावर नाहीये, फक्त भारतात किंवा या पृथ्वीवर हे पाणी आहे. त्याच्यामुळे हे पृथ्वीचं मुख्य वैशिष्ट्य आहे. आणि जल हे तो जीवन आहे. पाण्यामुळे संपूर्ण सृष्टी या पृथ्वीवरची काम करत असते. त्याच्यामुळे आहे ते पाणी जपून ठेवणं, योग्य प्रकारे त्याचा वापर करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. तर खूप साऱ्या NGOs या लँड वॉटर साठी काम करत आहेत. तर थोड्याशा ज्या काही NGOs आहेत त्या म्हणजे अनेक आहेत. तर भूमी फाउंडेशन, स्वदेश फाउंडेशन, वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट, ग्रामीण विकास विज्ञान समिती, नवज्योती इंडिया फाउंडेशन and many other NGOs are working for the conservation of water. These NGOs works for water conservation. They works towards the creating clean and green landscape to ensure sustainability of natural resources. हे जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत हे जर प्रोटेक्ट झाले तर ह्युमन राईट प्रोटेक्ट होणार आहे. जे सोशल आणि पॉलिटिकल इनजस्टिस माणसाने माणसावर केलेला अन्याय म्हणजे सोशल इकॉनॉमिक आणि पॉलिटिकल इनजस्टिस. याच्या व्यतिरिक्त जे आहे, जे माणसाच्या हाताबाहेरचं आहे, की ज्याने माणसाने जे खराब केलेलं आहे ते म्हणजे एन्व्हायरमेंट, ते प्रोटेक्ट केलं तर ह्युमन राईट्स हे जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रोटेक्ट केले जातील. कारण एक वेळेस तुमचा कायदा चुकला तर चालेल, पण तुमचं जेवण चुकता कामा नये. एक वेळेस तुमचा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करता येते, मात्र पाणी खराब झालं असेल तर ते दुरुस्त करता येत नाही. एकदा ते शरीरात गेलं की माणसाला आजारी पडावं लागतं. आणि निसर्गापुढे आपण सगळे हतबल आहोत. सगळे ह्युमन राईट्स आता आपण गुंडाळून ठेवलेत. सध्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन ही जास्त महत्वाची आहे. अशा काळात लोकांचे जीव वाचवणं जास्त महत्वाचे आहेत. तिथे इकॉनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस हा गुंडाळून ठेवलाय आपण. तुमचे कारखाने बंद आहेत, इकॉनॉमिक जस्टिस व्हायलेट झाला. तुमच्या जे काही इलेक्शन्स आहेत, तुमचे कॉलेजेस आहे, न्यायालय आहे बंद केलेले, सोशल जस्टिस बंद झालेला आहे, पॉलिटिकल जस्टिस बंद झालेला आहे. म्हणजे हे जे काही ह्युमन बिंग्स ने तयार केलेले जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे डेव्हलपमेंट आहे ते सगळे आपण गुंडाळू शकतो, निसर्गाला गुंडाळू शकत नाही. आणि म्हणून तिथे काम करणं आता सध्या अत्यंत गरजेचं आहे. जसं मग सांगितलं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असेल, याच्यामध्ये तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे मुलं ह्युमन राईट्स पॉईंट ऑफ व्ह्यूने खूप सारी मदत त्या ठिकाणी करू शकतात. सो दॅट यू कॅन हॅव रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वॉटर. कारण जमिनीमध्ये जर पाणीच मुरलं नाही, जमिनीमध्ये पाणीच शिल्लक राहिलं नाही, तर तुमचा जो हापसा बसवलेला आहे, पाण्याचा पंप बसवलेला आहे, त्याच्यातून पाणी येणार कसं? आपण जर फक्त खूप मोठमोठ्या त्या ठिकाणी बोरिंग करत गेलो, बोर मारत गेलो, तर त्याला पाणी लागणार नाही. कारण जमिनीची जी पाण्याची पातळी आहे ती कमी झालेली आहे. ती भरून काढणं हे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मधून सहज शक्य आहे. पाण्याची पातळी, नद्यांची स्वच्छता करणं गरजेचं आहे. Here I would like to stop my presentation. Thank you very much. Several NGOs and such likes are working towards redefining what we see as human rights in the world today. जगामध्ये जो काही ह्युमन राईट आपल्याला दिसतोय हा कोणामुळे सध्या जिवंत आहे? जर NGOs आणि त्यासारखी माणसं, सच लाईक म्हणजे तुमच्या आमच्यासारखी माणसं की जाणत्या अजाणतीपणे जे काही मदत करतात, मग निसर्गाला मदत करत असतील, एखादं झाड लावत असतील, पशु पक्ष्यांना चारा ठेवत असतील, पाणी उन्हाळा खूप झालेला आहे, पशु पक्ष्यांसाठी आपण पाणी बाहेर काढून ठेवलं, त्यांची पाणी पिण्याची व्यवस्था केली, 2-4 दाणे आपण त्या ठिकाणी टाकले, एक घास चिवचा म्हणून मी एक घास बाजूला काढून ठेवला, घरातल्या मुंग्या असतील, कीटक असतील यांच्यासाठी मी घास बाजूला काढून ठेवला, तर त्या ठिकाणी माणसाचं जगणं देखील सुसह्य होणार आहे. ओके, विथ दिस आय स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी